രമേശ് എന്ന പേരുള്ള കുടുംബത്തിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു. ரமேஷ் என்ற பேருள்ள குடும்பத்துல தேவ கிரியை வெளிப்படுகிறது. ആ പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? அந்த பேருள்ள யாராவது இருக்கீங்களா? എണീറ്റോ, எழும்புங்க, ഓടി ഫ്രണ്ടി വാ, ஓடி ஃப்ரண்ட்ல வாங்க. ചുടാ റഗൽ കമറക തരപ ശകതര. ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, வல்லமை கிரியை செய்கிறது. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ഫ്രണ്ടി വാ, முன்னாடி வாங்க. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആർ എന്ന ലെറ്റർ കാണുന്നത് ആരാ? ஆர் என்ற லெட்டர் யாருக்கு இருக்கிறது? ഹല്ലേലൂയ. ஆர் யாருடைய பேருக்கு முன்னாடி ஆர் லெட்டர் இருக்குது? കരങ്ങളെ അടിച്ച്. നിങ്ങളൊന്നും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് വേണ്ടേ? வேண்டாமா, வார்த்தையை கேட்க வேண்டாமா? கையை தட்டி நல்ல உற்சாகமா ஆண்டவர் துதிக்கலாம். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. கரங்கள் நல்ல பலமாய் தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். ജോൺ ആരാണ്? ജോൺ ஜான் யார்? ஜான் വന്നിട്ടുണ്ടോ? வந்திருக்காங்களா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവന്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് இந்த அவருடைய காரியத்துக்குள்ள ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടും. இரவுல ஒரு தேவ கிரியை வெளிப்படுகிறது. പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ. குடும்பத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. ജോണിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇന്ന് രാത്രികാലം ഇറങ്ങുന്നു. ஜான் அவர்கள் மேல் இந்த இரவுல தேவ வல்லமை இறங்குகிறது. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ചോ. രമേശ് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ஆமென். ரமேஷ் அண்ணா ஜெபம் பண்ணுங்க. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചേ. எல்லாரும் ஜெபிப்போம். വായ്കളെ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. வாய்களை திறந்து ஜெபிக்கலாம். കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. குடும்பத்துக்காக ஜெபிப்போம். റബല ശാന്തന റഗതുര മനശകതരപര. ரிகாமாமா. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും കൈകളെ അടിച്ച് എല്ലാ കൈകളെ തട്ടി കൈകളെ. അവൻ നാമമേ മധുരമതേ, അവൻ നാമത്തിൽ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചേ. വീട്ടിനകത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്നു. വീട്ടിക്കുള്ള ദൈവ പ്രശ്നം ഇറങ്ങുகிறது. അണ്ണാ, യേശു നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കും. യേശു உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறார். വിശ്വസിക്കുന്നു. நீங்க அதை விசுவாசிக்கிறீங்களா? നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കേണ്ട ആളല്ല. இன்னைக்கு நீங்க உயிரோடு இருக்க வேண்டிய நபரே கிடையாது. പലവട്ടം பல முறை ആക്സിഡന്റുകൾ കൊണ്ടിട്ട് விபத்துக்குள் ஆகி നീ ഒരു കൈ എടുക്കേണ്ടവനല്ല. ஆமே. നിന്റെ ഒരു കൈ ചലിക്കേണ്ടതല്ല. உங்க கை செயல்படாமல் இருந்திருக்கும் ஒரு கை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിന്റെ കൈയെ എടുത്തു കളയാൻ പിശാച് പ്ലാൻ ചെയ്തു. உங்க கையையே துண்டித்து விட பிசாசு முயற்சித்தான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ കൈ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും. இந்த கரம் வியாதியஸ்தரை சொஸ்தமாக்கும். 2024 അവസാനിച്ചപ്പോ 2024 முடிந்த போது നിന്റെ കയ്യില് ഒരു രൂപ പോലും എടുക്കാനില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. உங்க கையில ஒரு ரூபாய் கூட மீதம் எடுக்க முடியாத சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு வந்தது. നിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രഗിളിലൂടെയാണ് നീ പോകുന്നത്. உங்களுடைய பொருளாதார நெருக்கத்துக்குள்ள தான் நீங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു. இந்த இரவுல தேவனுடைய ஆவியானவர் சொல்கிறார். നിന്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കുകയാണ്. உங்களுடைய தொழில் எல்லாம் அது தேங்கி இருக்கிறது, தடை பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. ഇപ്പോ കയ്യിലെത്തും എന്ന് പറയുന്ന നന്മകളെ இப்போ கையில வந்துடும் அப்படின்னு சொல்ற சில நன்மைகள் നീ വിശ്വസിച്ചു. ഇപ്പൊ കിട്ടും. நீங்க நம்புனீங்க இப்பவே கிடைச்சிரும்னு சொல்லி. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത 3 വലിയ എമൗണ്ടുകൾ, ஆனால் சிந்திக்கவே முடியாத 3 விதத்திலான பெரிய தொகைகள், വലിയ ഫണ്ടുകൾ, பெரிய ஃபண்டுகள் നിന്റെ കയ്യിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തട്ടിക്കളഞ്ഞു. உங்க கரத்துல வருவதற்கு முன்பதாகவே அது தட்டி பறிக்கப்பட்டது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒരു കുടത്തിലിരിക്കുന്ന വെള്ളം ஒரு குடத்தில் இருக்கிற தண்ணீர் തട്ടിക്കളയുന്നത് പോലെ, அது தண்ணி அப்படியே தட்டி கீழே தள்ளி விடுவது போல നിന്റെ സകല നന്മകളെയും சகல நன்மைகளையும் പിശാച് 2024 മറിച്ചു കളഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് ஆமென் சாய்த்து போட்ட ஒரு சூழ்நிலை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിന്റെ മകന്റെ മേൽ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. உங்க மகன் மேல் ஒரு தேவனுடைய கிரியை வெளிப்படும். അവനെ ദൈവം ഒരു രാജാവായി വാഴിക്കും. மகனை தேவன் ஒரு ராஜாவாக வாழ பண்ணுவார். അവന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു രാജാവ് കാണുന്നുണ്ട്. அவருடைய பேரு கூடவே ஒரு ராஜாவை பார்க்கிறேன். ഓ റഗതുരമന ശകതര. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. സഹോദരി ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. சகோதரி ஊக்கமாய் ஜெபியுங்கள். നിന്നെ ആരാണോ ശപിച്ചത്, உங்களை யார் சபித்தார்களோ, നിന്റെ കുടുംബം മുടിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു, உங்க குடும்பம் முடிந்து விடும் என்று யார் சொன்னார்களோ, നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്തൊരു സ്വസ്ഥത തരത്തില്ലെന്ന് പിശാച് വെല്ലുവിളിക്കും. உங்க குடும்பத்துல சமாதானத்தை விடமாட்டேன் என்று பிசாசு சவால் விடும்போது ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു. இந்த இரவுல ஒரு தேவ கிரியை வெளிப்படுகிறது. ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. ஒரு பெண் பிள்ளையின் மேல் தேவ வல்லமை இறங்குகிறது. അഷ്ന ആരാണ്? அஷ்னா யார்? அஷ்னா. കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം கைகளை தட்டி தேவனை துதிப்போம். പോരാ 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 போதாது, நல்ல உற்சாகமாய். ഓ റാപാല ശാന്ത. ஹல்லேலூயா. അവൻ നാമമേ மதுரமதே. സന്തോഷമുണ്ടോ? சந்தோஷமா இருக்கீங்களா?
ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ദൈവത്തെ സേവിക്കും. நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம். എന്റെ വീട്ടില് ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരാണ്? உங்க வீட்ல டாக்டராய் மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிற நபர் யாரு? ഹല്ലേലൂയ. അഷ്ന ஆஷ்னா விரும்புறாங்க. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. கரங்களை தட்டி தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവൾ അപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം. அந்த மகள் எப்பொழுதும் சொல்லுவார்கள் நான் டாக்டர் ஆக வேண்டும் என்று. ഡോക്ടർ ആകണം. அவர் டாக்டராய் மாறுவார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ஆனா உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இப்படி இருக்கிறது. എങ്ങനെ எങ്ങനെ നടക്കും? எப்படி இது நடக்கும்? ഹല്ലേലൂയ. ஜீசஸ். നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. உங்களை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില വഴികൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. எதிர்பார்க்காத சில வழிகளை தேவன் திறந்து வைத்து അസൂയ ഇല്ലാത്തവർ മാത്രം കൈയടിച്ചേ. பொறாமையே இல்லைன்னு சொல்றவங்க மட்டும் கையை தட்டுங்க. 2025 പിശാച് നിനക്ക് വിരോധമായി അടച്ച, பிசாசு உங்களுக்கு விரோதமாய் அடைத்த സകല വാതിലുകളെയും எல்லா வாசல்களையும் ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് தேவன் திறக்க போகிறார் என்று പരിശുദ്ധാത്മാവ് பரிசுத்த ஆவியானவர் ഈ രാത്രി ആലോചന അറിയിക്കുന്നു. இந்த இரவில தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ മകൻ, உங்களுடைய மகன் ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா ഒരു നേവി ഓഫീസർ ആകുന്നത് പോലെ, ஒரு நேவி ஆபீசராய் மாறுவது போல ഒരു ഉന്നത പദവിയിൽ ദൈവം അവനെ, ஒரு உன்னத பதவியில் உயர்ந்த பதவியில் தேவன் உட்கார பண்ணுவார். അത് മാത്രമല്ല, அது மட்டும் கிடையாது, അവൻ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ அவர் കാണിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய ஊழியத்தையும் செய்வதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் காண்பிக்கிறார். അവൻ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ അനോയിന്റിംഗിൽ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും. அவர் உங்களோடு கூட ஒரு தீர்க்க தரிசன அபிஷேகத்தை നിന്റെ சுமந்திருப்பார். തലമുറയുടെ മേൽ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരുമെന്ന് உங்கள் தலைமுறையின் மேல் நான் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ சேனைகளின் கர்த்தர் ഈ രാത്രി ആലോചന അറിയിക്കുന്നു. இந்த இரவிலே தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ച്, விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி, പോരാ 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 പോരാ, போதாது நல்ல கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து கரங்களை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். ശക്തിയോടെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് நல்ல பலமாய் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ஆமென். நான் ஜெபிக்கட்டுமா? കർത്താവേ, ஆண்டவரே, രമേശ് അണ്ണനായി പ്രാർത്ഥിക്കും. ரமேஷ் அண்ணனுக்காய் நான் ஜெபிக்கிறேன். നിന്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം നിനക്കെതിരാണ്. உங்க வீட்டார் எல்லாம் உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள். ഒരു സമൂഹം മുഴുവനും നിന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തു. சமூகமே உங்களை புறக்கணிக்கிறது. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, ஆனால் இந்த இரவுல பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு சொல்கிறார். ലോകം നിന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, உலகம் உங்களை புறக்கணிக்கும் போது God selected you. கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொள்கிறார். God selected you. கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொள்கிறார். നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. எனக்காக நான் தெரிந்து கொள்கிறேன். ജോഷുവ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, யோசுவா இப்படியாக சொன்னார், ഞാനും എന്റെ കുടുംബമോ நானும் என் வீட்டாருமோ യഹോവയെ സേവിക്കും. கர்த்தரையே சேவிப்போம். നിനക്ക് വിശ്വാസം ഭയങ്കര വലിപ്പമുണ്ട്. ஆமே, உங்களுடைய விசுவாசம் மிகவும் பெரியது. ഇനി എന്തൊക്കെ പോരാട്ടം இனி വന്നാലും, என்ன போராட்டம் வந்தாலும், ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നാലും, என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ഞാൻ ദൈവത്തെ വിട്ടുമാറത്തില്ല. நீ தேவனை விட்டு விலக மாட்டேன். ചില റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകളിൽ ദൈവം വലിയൊരു വിടുതൽ അയക്കാൻ പോവാ. சில ரியல் எஸ்டேட் அந்த தளத்திலே கர்த்தர் ஒரு பெரிய விடுதலை அனுப்ப போகிறார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. വിശ്വസിക്കുന്നോ അച്ഛാ? நீங்க நம்புறீங்களா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വിശ്വസിക്കുന്നു. நீங்க நம்புறீங்களா? 2024 ചതി 2025 വരില്ല. 2024 ஏமாற்றப்பட்ட ஏமாற்றம் 2025 வருவதில்லை. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ நீங்கள் விரும்புகிற நிலையில் ദൈവപ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടുമെന്ന് தேவனுடைய கிரியைகள் வெளிப்படும் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി ദൂത് പറയും. சேனைகளின் கர்த்தர் இந்த இரவில தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்கிறார். ഒരൊറ്റ കാര്യം, ஒரே ஒரு காரியம் இருக்கிறது. മരണപര്യന്തം ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കാം. மரண பரியந்தமும் தேவ சமூகத்துல உண்மையோடு இருக்க வேண்டும். ദൈവത്തെയോ தேவனையோ ദൈവദാസന്മാരെയോ தேவனுடைய ஊழியர்களையோ കുറ്റം പറയുന്നത് കേൾക്കരുത്. குற்றம் சொல்லுவதை குறை சொல்லுவதை கேட்க கூடாது. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കരുത്. அவர்களுடைய கூட்டத்தில் உட்கார கூடாது. അവിടെ നിന്ന് മാറിയിരുന്ന് அவர்களிருந்து விலகி இருந்து ദൈവത്തെ മാത്രം സേവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. தேவனை மட்டும் சேவித்து முன்னேறி செல்லுங்கள். കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്ന് கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருந்து അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുമെന്ന് அற்புதங்களை செய்வார் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ദൂത് പറയുന്നു. சேனைகளின் கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்கிறார். കരങ്ങളെ വീശി അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கரங்களை வேகமாய் தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். പോരാ, போதாது, நல்ல உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். എല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ எல்லாரும் ഇരുന്നാട്ടെ. உட்காருங்க. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா.
സർപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കും. சர்ப்பத்தை எடுப்பார்கள். മരണകരമായ ഏതെന്ന് കുടിച്ചാലും ഹാനി വരത്തില്ല. சாவுக்கு ஏதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க. 2024 ഉണ്ടായതുപോലെ 2024 இருந்தது போல 2025 2025 ഫുഡ് പോയിസൺ വരില്ല. ஃபுட் பாய்சன் வருவதில்லை. Praise the Lord. ஆமென். ഏതാഹാരവും നല്ലവണ്ണം കഴിക്കാം. எந்த உணவு வேணாலும் நல்லா சாப்பிடலாம். സ്വോത്രം പറഞ്ഞ് കഴിക്കാം. சோதரம் சொல்லி சாப்பிடுங்க. നീ വിഷം കഴിക്കത്തില്ല. நீங்க விஷத்தை சாப்பிடுவதில்லை. നീ അറിയാതെ കഴിച്ചാലും நீங்க உங்களுக்கே தெரியாம சாப்பிட்டாலும் അത് വിറ്റാമിൻ ആയോ സിയോ ബിയോ ആയി മാറും. அது விட்டமின் சிஓ பிஓ மாறி போயிடும். എന്ന് പറഞ്ഞ് அப்படின்னு சொல்லி നാളെ പോയി ഒരു കുപ്പി വിഷം കുടിക്കരുത്. நாளைக்கு உடனே போயிட்டு ஒரு பாட்டில் விஷத்தை அப்படியே ஊத்திர வேண்டாம். അറിയാതെ, தெரியாம. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒന്ന് കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. கரங்களை உயர்த்தி தேவனை துதிங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മരണകരമായ ഏതെന്ന് കുടിച്ചാലും കടിച്ചാലും നിനക്ക് ഹാനി വരത്തില്ല. சாவுக்கு ஏதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் சரி கடிச்சாலும் சரி உங்களுக்கு எந்த சேதமும் வராது. ഇനി இனி 2024 ஹாஸ்பிட்டல்ல ആപ്പിളും മാതളോ ഓറഞ്ചോ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയത്. ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆப்பிளோ மாதுளமோ ஆரஞ்சோ வாங்கி கொண்டு போனாங்க. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. 2025 விசுவாசத்தால் രോഗികളുടെ മേൽ வியாதியஸ்தர் மேல் കൈ വയ്ക്കും. கைகளை வைப்போம். അവർ സൗഖ്യമാകും. அவர்கள் சுகமாக்கப்படுவார்கள். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். ഞാൻ കൈവച്ചാൽ நான் கைகளை வைத்தால் ക്യാൻസറുകൾ സൗഖ്യമാകും. ஓ கேன்சர் സ്വസ്ഥമാകും. ട്യൂമറുകൾ സൗഖ്യമാകും. ஆமை கட்டிகள் சுகமாகும். വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസ്ഥികൾ നിവർന്നു വരും. வளைந்திருக்கிற எலும்புகள் நேராய் நிமிர்ந்து வரும். തൈറോയിഡുകൾ സൗഖ്യമാകും. தைராய்டு வியாதிகள் சுகமாகும். വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ விசுவாசம் இருக்கிறது என்றால் ഇന്ന് രാത്രിയെ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. இந்த இரவிலே நீங்கள் பரிசோதித்து பார்க்கலாம். അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ஆமென், உங்க பக்கத்தில் இருக்கிற நபர்களுக்கு ஆமென் வியாதி இருக்கும் என்றால் ധൈര്യമായിട്ട് തൊട. தைரியமா தொடுங்க. ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യം. இந்த இரவிலே சுகம் கிடைக்கும். അങ്ങനെ ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കുന്നു. அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம் இந்த இரவிலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. Jesus. അപ്പോ ഞാനിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത്, அப்ப இந்த இரவிலே நான் பிரசங்கம் பண்ணுவது என்னவென்றால் എന്റെ ദൈവം என் தேவன் അടയാളങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. அவர் அடையாளங்களின் தேவனாய் இருக்கிறார். അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പുറപ്പെട്ടു പോയി. அப்படி இயேசுவின் சீஷர்கள் புறப்பட்டு போனார்கள். വീട്ടിൽ സീരിയൽ കണ്ടോണ്ടിരുന്നല്ല, வீட்ல போய் சீரியலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னு அல்ல, അവർ പുറപ്പെട്ടു പോയി. அவர்கள் புறப்பட்டு போய் ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു. கர்த்தர் அவர்களோடு இருந்து கிரியைகளை செய்தார். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, ഞാൻ എവിടെ പോയാലും நான் எங்கே போனாலும் കർത്താവ് கர்த்தர் എന്റെ കൂടെ വന്ന് என்னோடு கூடவே வந்து പ്രവർത്തിക്കും. அவர் கிரியைகளை நடப்பிப்பார். നാളെ ഞായറാഴ്ച മുതല് நாளைய தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആരൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, இயேசுவின் நாமத்துல யாரெல்லாம் எழும்பி நிற்கிறார்களோ അവന്റെ കൂടെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും. அவர்களோடு கூட கர்த்தர் இருந்து கிரியைகளை செய்வார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி சொல்லுவோம், ഞാൻ കൈ വീശിയാൽ நான் கையை வீசினால் അവിടെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും. அங்கே கர்த்தர் கிரியை செய்வார். ഞാൻ എവിടെ പോയാലും நான் எங்கே போனாலும் അവിടെ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. அங்கே கர்த்தருடைய கிரியைகள் வெளிப்படும். ശിഷ്യന്മാർ പോയി, சீஷர்கள் போனார்கள், അവരോട് കൂടെ அவர்களோடு கூட ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു. தேவன் கிரியைகளை செய்தார். അടയാളങ്ങളാൽ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചു. வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ഡോക്ടർ നിർമ്മൽ കുമാർ, டாக்டர் நிர்மல் குமார் அவர்களே, ഡോക്ടർ കിഷോർ അവർ டாக்டர் கிஷோர் அவர்களே, വെറുതെ വചനം പ്രസംഗിക്കാനല്ല, ஆமென், வெறுமையாய் வசனத்தை மாத்திரம் பேசல்ல, വെറുതെ വചനം പ്രസംഗിക്കാനല്ല, வெறுமையாய் வசனத்தை மட்டும் பேசல்ல, ഇനി വചനം പ്രസംഗിക്കും. இனி வசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணும்போது 2025 2025 ഒരു ഞായറാഴ്ചയും ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ഒരു ഫ്രൈഡേയും ஒரு வெள்ளிக்கிழமை கூட ഒരു ഇടയോഗങ്ങളും ஆமென் ஒரு இடைப்பட்ட கூட்டங்களிலும் അമ്മ വെറുതെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോയി ഇരിക്കാനല്ല, வெறுமையாய் வசனத்தை மட்டும் பேசிவிட்டு போய் இருக்கல்ல, നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ நீங்கள் பிரசங்கம் பண்ணும்போது ദൈവം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കും. தேவனே இறங்கி வந்து கிரியைகளை நடப்பிப்பார். ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കും. ஜனத்தின் நடுவில் இறங்கி அவர் கிரியைகளை செய்வார். വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் நடுவிலே கிரியை செய்கிற സകല രോഗങ്ങളെയും எல்லா வியாதிகளையும் യേശു സൗഖ്യമാക്കും. இயேசு சுகமாக்குவார். ക്യാൻസറിനെ സൗഖ്യമാക്കും. கேன்சரை சுகப்படுத்துவார். ഡയബറ്റിസ് സൗഖ്യമാക്കും. டயபெட்டிஸை சுகமாக்குவார். കൊളസ്ട്രോൾ സൗഖ്യമാക്കും. கொலஸ்ட்ரால் சுகமாகும். മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും. கட்டிகள் மறைக்கப்படும். ഡിസ്കിന്റെ കംപ്ലൈന്റുകൾ മാറും. டிஸ்க் கம்ப்ளைண்ட் சுகமாகும். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ இரவிலே நான்
நான் இந்த வசனத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது ഈ രോഗത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യമാവും. இந்த வியாதியில் பாரப்படுகிற எல்லோரும் இந்த இரவுல சுகமாக்கப்படுவார்கள். വിശ്വാസമുള്ളവർ விசுவாசம் இருக்கிறவர்கள் ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ஒரு 2-3 കൈ நிமிஷம் വീശി അടിച്ച് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് நல்ல கைகளை வேகமாய் தட்டி அந்நிய பாஷை சொல்லுங்க. നല്ല ശക്തിയോടെ நல்ல பலமாய் എത്ര ശക്തിയോടെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റും? எவ்வளவு வல்லமை ஆராதிக்க முடியுமோ ചേച്ചി ആരാധിക്കും. நல்ல கைகளை தட்டி நல்ல உற்சாகம் ஆராதிங்க. ആരാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ ഓർത്ത് ആരാധിക്കും. தலைமுறையை நினைச்சு ஆராதிங்க. വീട്ടിൽ രോഗിയായി കിടക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. வீட்ல வியாதியோடு படுத்திருக்கிறவங்களை கண்டு ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തവരിക്കുന്ന ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டவர்களை நினைத்து ஜெபிங்க. കരമടിച്ച് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു கரங்களை தட்டி அந்நிய பாஷைகளை சொல்லி ஆராதிப்போம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹalleluya ஹந்தரா வைடபா ரகல்சரா ശക്തിയോടെ நல்ல கைகளை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். ശക്തിയോടെ நல்ல பலமா അഭിഷേകം ഈ സഭയുടെ ഈ അറ്റം മുതൽ ഈ അറ്റം വരെ இந்த சபையின் இந்த முனை தொடங்கி அந்த முனை வரையிலும் ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. இப்பொழுது தேவ வல்லமை இறங்கி வருகிறது. Receive the fire. அக்கினியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive the fire. அக்கினியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். In the name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இப்பொழுதே அபிஷேகம். ஹல்லேலூயா ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശു ഒരു അടയാളമായിരുന്നു. യേശുവേ ഒരു അടയാളமாக இருந்தார். ശിഷ്യന്മാരുടെ അടയാളമായിരുന്നു. ശിഷ്യர்களுக்கு அவர் ஒரு அடையாளமாக இருந்தார். ശിഷ്യന്മാർ ഒരു അടയാളമായിരുന്നു. ശിഷ്യர்கள் ഒരു അടയാളமாக இருந்தார்கள். പ്രവാചകന്മാർ ഒരു അടയാളമായിരുന്നു. ദീർഘദർശികൾ ഒരു അടയാളமாக இருந்தார்கள். എല്ലാ കൃപാവര ശുശ്രൂഷകരും ദൈവത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. എല്ലാ கிருபை வரத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஊழியர்களும் தேவனுடைய நாமத்துக்கு அடையாளமாக இருந்தார்கள். ആകാശത്തിൽ, വാനത്തിൽ, ഭൂമിയിൽ, ഭൂമിയിലെ, സമുദ്രത്തിൽ, സമുദ്രത്തിലെ, മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ, മനുഷ്യர்கள் നടുവിലെ ദൈവം ചെയ്ത അടയാളങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. தேவன் செய்த அடையாளங்களை நம்மால் காண முடியும். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി தேவனை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. தேவனுடைய அடையாளங்களை நம்மால் பார்க்க முடியும். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ, ஆதியாகம புத்தகத்தில் പ്രധാനപ്പെട്ട 4 വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. முக்கியமான 4 நபர்களை நம்மால பார்க்க முடியும். ஒன்று ആദാം, 2 இரண்டாவதாக ആമേൻ ഹാനോക്ക്, ஏனோக்கு, 3 மூன்றாவதாக അബ്രഹാം, ஆபிரகாம், 4 நான்காவதாக നോഹ. நோவா. ஹல்லேலூய. ഏതൊക്കെ 4 വ്യക്തികളെയാണ്? என்னென்ன 4 நபர்கள்? ആദാം. എല്ലാരും പറഞ്ഞേ, எல்லாரும் சொல்லுங்க. ഉറങ്ങാത്തവരെല്ലാം വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ. ആദാം இருக்கிறவங்க எல்லாம் வாயை திறந்து சொல்லுங்க. ஆதாம், ഹാനോക്ക്, ஏனோக்கு, അബ്രഹാം, ஆபிரகாம், നോഹ. நோவா. നമുക്കറിയാം ആദാം, ഹാനോക്ക്, അബ്രഹാമിലൂടെയൊക്കെ ദൈവം വലിയ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തു. தேவன் ஆபிரகாமின் மூலமாக, ஆமென், நோவாவின் மூலமாக, ஆதாம் மூலமாக, ஆமென், ஆண்டவர் ஏனோக்கின் மூலமாக அடையாளங்களை செய்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആദാം, ഹാനോക്ക്, ஏனோக்கு, അബ്രഹാം. ஆதாமிലൂടെ, ஆதாமின் மூலமாக ദൈവം അടയാളം ചെയ്തു. தேவன் அடையாளங்களை செய்தார். ഹാനോക്ക് മുഖാന്തരം ஏனோக்கின் மூலமாக അടയാളം ചെയ്തു. அடையாளங்கள் செய்தார். അബ്രഹാം മുഖാന്തരം ஆபிரகாம் மூலமாக അടയാളം ചെയ്തു. அடையாளம் செய்தார். നോഹ, നോഹയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. நோவாவை குறித்து தான் நான் சொல்ல போகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നോഹ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, நோவா என்ற வார்த்தையின் பொருள் ദൈവത്തിന്റെ സമയം, தேவனுடைய நேரம். പറഞ്ഞേ எல்லாரும் சொல்லுங்க. നോഹ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, நோவா என்ற பெயரின் பொருள் ദൈവത്തിന്റെ സമയം, தேவனுடைய நேரம். God's time. தேவனுடைய நேரம். എല്ലാരും പറഞ്ഞേ God's time. சொல்லுங்க, எல்லாரும் சொல்லுங்க. தேவனுடைய நேரம். ദൈവത്തിനൊരു സമയമുണ്ട്. தேவனுக்கென்று ஒரு நேரம் இருக்கிறது. ദൈവത്തിനൊരു സമയമുണ്ട്. தேவனுக்கென்று ஒரு காலம், ஒரு நேரம் இருக்கிறது. God's time ഉണ്ട്. தேவனுக்கென்று ஒரு தேவனுடைய நேரம் இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ നേരം വന്നാൽ, தேவனுடைய நேரம் வந்தது என்றால், അവൻ ആകാശത്തിലെ ഉറവ തുറന്നാലും, அவன் வானத்தின் ஊற்றை திறக்கவும், ഭൂമിയുടെ ഉറവ തുറന്നാലും, ஆமென், பூமியின் ஊற்றை திறந்தும், അതിനെ അടയ്ക്കുവാൻ அதை அடைக்க ഒരു മന്ത്രവാദിക്കും, ஒரு മന്ത്രവാദിയിനാലും, ഒരു ആഭിചാരകനും, ஒரு பில்லி ഒരു சூனியக்காரனுக்கும், മനുഷ്യനും, ஒரு മനുഷ്യനാലും, ഒരു സാത്താന്റെ ശക്തിക്കും ஒரு வல்லமை, சாத்தானுடைய வல்லமைக்கும் കഴിയത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, உமேல் முடியாது என்று நம்புகிறவர்கள் കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. நல்ல கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். ഞാൻ തുറന്നാൽ ആരടയ്ക്കും? நான் திறந்தால் யார் அடைப்பார்? ഞാൻ അടച്ചാൽ ആര് തുറക്കും? நான் அடைத்தால் யார் திறப்பார்? ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം யாராலும் பூட்ட கூடாதபடிக்கு തുറക്കുന്നവനും திறக்கிறவரும், ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം யாராலும் திறக்க முடியாதபடிக்கு അടയ്ക്കുന്നവനുമായ பூட்டுகிறவருமாகிய
മഹാദൈവം ഓ പെരിയ ദേവൻ ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவிலே എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന രാത്രി எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் இறங்கி வருகிற இரவு இது ശക്തിയോടെ കരമടിച്ചു പറ நல்ல பலமாய் കരங்களை തട്ടി சொல்லுவோம் കമോൺ 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 ആമേൻ കമോൺ കരங்களை തട്ടി God's time தேவனுடைய நேரம் ഇത് നിന്റെ സമയമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സമയമാണ് நேரமல்ல ഇത് தேவனுடைய நேரம் 2025 2025 ദൈവത്തിന്റെ സമയം தேவனுடைய நேரம் 2024 2024 എന്റെ സമയമായിരുന്നു அது என்னுடைய நேரமாயிருந்தது അത് ഞാൻ തോറ്റു അതിനെ ഞാൻ തോറ്റു പോണേ എന്നാൽ ஆனால் 2025 2025 എന്റെ സമയമല്ല அது என் நேரமல்ல ദൈവത്തിന്റെ സമയം அது தேவனுடைய நேரம் ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പറ நல்ல வல்லமையாய் കരங்களை തട്ടി കർത്താവേ തുതിப்போம் എന്റെ തലമുറയുടെ മേലെ என் தலைமுறையின் மேலே ദൈവത്തിന്റെ സമയം தேவனுடைய நேரம் എന്റെ കുടുംബത്തിൽ என் குடும்பத்தில் ദൈവത്തിന്റെ സമയം தேவனுடைய நேரம் എന്റെ ജോലിയിൽ என்னுடைய வேலையில் ദൈവത്തിന്റെ സമയം தேவனுடைய நேரம் കണ്ടില്ലേ നീ நீங்க பார்க்கலையா 2024 സ്റ്റാൻലി 2024 ஸ்டான்லி அவர்களே നീ പല ഡോറും മുട്ടി நீ பல கதவுகள் பூட்டப்பட்டது നീ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്തു கடினமாய் உழைத்தாய் ജോലിയിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു வேலையில பயங்கர மன அழுத்தம் இருந்தது കുടുംബജീവിതത്തിൽ പോലും നിനക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല குடும்ப வாழ்க்கையில கூட சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியல നല്ലവണ്ണം ആരാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല நல்ல ஆராதிக்க முடியல നിനക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ പോലും പെർമിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു உங்களுக்கு ஆராதனைக்கு போக கூட பெர்மிஷன் இல்லாம இருந்தது നിന്റെ സമയം പരാജയമായിരുന്നു நேரம் தோல்வியா இருந்தது 2025 2025 ദൈവത്തിന്റെ സമയം വന്നപ്പോൾ தேவனுடைய நேரம் வந்தபோது ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ கர்த்தருடைய வேலையை செய்ய അമ്മ വീട്ടിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം வீட்டிலே வேலையை செய்யத்தக்கதா അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ വന്നതിന്റെ പിന്നിൽ அப்பாயின்மென்ட் ஆர்டர் வந்ததற்கு பின்பதாக നിന്റെ സമയമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സമയമായത് உங்கள் நேரம் அல்ல இது தேவனுடைய நேரமாயிருக்கிறது കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ கரங்களை தட்டி சொல்லுவோம் പോരാ 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 அது நல்ல உற்சாகமாய் ദൈവമാവനോട് പറയുന്നു பரிசுத்த ആവിയാനവർ சொல்லுகிறார் നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുകയാണ് தேவ சமூகத்தில் உண்மையாய் இருந்தால் നിന്നെ ദൈവം ഇനിയും അനുഗ്രഹിക്കും உன்னை தேவன் இனிமேலும் ஆசீர்வதிப்பார் തിരുനെൽവേലിയിൽ വീട് തന്ന ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും திருநெல்வேலியில சொந்தமான வீட்டை தந்து தேவன் ஆசீர்வதிப்பார் നീ റെന്റ് ഹൗസിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരില്ല நீ வாடகை வீட்டுல தங்க நேரிடாது അമ്മേ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഈ നാളുകളിൽ ചെയ്യാൻ പോകും பெரிய காரியங்களை இந்த நாட்களில் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில செய்ய போகிறார் അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு It is சொல்லுங்க the time for God's time. இது தேவனுடைய நேரம் Hallelujah. அல்லேலூயா സഭയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമയം വന്ന சபையில தேவனுடைய நேரம் வந்தது என்றால் ഫയർ ഓഫ് ഹെവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമയം വന്നാൽ ஃபயர் ஆஃப் ஹெவன்ல தேவனுடைய நேரம் வந்தது என்றால் ആരൊക്കെ പൊളിക്കാൻ നോക്കിയാലും யாரெல்லாம் பிரிக்க நினைச்சாலும் ദൈവം പണിത് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും தேவன் தம் சபையை கட்டி எழுப்பி கொண்டே കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ கரங்களை தட்டி சொல்லுவோம் ഇന്ന് രാത്രി സഭയെ നോക്കി ദൂത് പറയുന്നു இந்த இரவிலே சபையை பார்த்து தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறேன் I will build my church. நான் என் சபையை கட்டுவேன் അയ്യോ ஐயோ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മാത്രം കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു சபையை நேசிக்கிறவங்க மட்டும் நல்ல உற்சாகமா கையை தட்டி கர்த்தரை ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നു இதற்குள்ள யாரெல்லாம் அவங்க சபையை நேசிக்கிறீங்க അവര് മാത്രം அவங்க மட்டும் കരമടിച്ചു പറ கையை தட்டி சொல்லுங்க 2025 2025 I will build my church. நான் என் சபையை I கட்டுவேன் will build my church. நான் என் சபையை கட்டுவேன் പാതാള ഗോപുരം பாதாளத்தில் வாசல்கள் അതിനെ ജയിക്കത്തില്ല. ஆவையை மேற்கொள்வதில்லை ஆமென் ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா கைகளை தட்டி கர்த்தரை துதிங்க ആ எஸ் ആ எஸ் ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ശകതര. റഖബല ചുഡബലമ ശംതേനിയ നിന്റെ സമയങ്ങളിലെ ആക്സിഡന്റുകൾ ഉണ്ടായത് உங்க நேரத்துல தான் விபத்துகள் உண்டானது ഇത് ഗോഡ്സ് ടൈം. ஆனா இது தேவ நேரம் നിനക്കെതിരെ വരുന്ന വാഹനത്തിന് உங்களுக்கு எதிராய் வருகிற வாகனத்துல ദിശയെ മാറ്റിവിടും. அந்த வாகனத்தின் திசையை மாற்றி விடுகிற എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. அதை என் தேவனால் செய்ய முடியும் നിനക്ക് നേരെ വരുന്ന അപകടത്തെ உனக்கு எதிராய் வந்து கொண்டிருக்கிற ஆபத்துக்களை തട്ടി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവൻ விலக்கி போட வல்லமை உள்ளவர் ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவிலே ഇവിടെ ഉണ്ട്. இங்க இருக்கிறார் ஆமென் Praise the Lord. ஹல்லேலூயா ஆமென் Hallelujah. ஹல்லேலூயா ഡോക്ടർ നിർമ്മൽ കുമാർ അവരുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട്. டாக்டர் நிர்மல் குமார் அவர்களோடு தேவன் இருக்கிறார் ഡോക്ടർ കിഷോർ അവരുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട്. டாக்டர் கிஷோர் அவர்களோடு கூட தேவன் இருக்கிறார் ഡോക്ടർ ഡാനിയുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട്. டாக்டர் டேனி அவர்களோடு தேவன் இருக்கிறார் Praise the Lord. ஆமென் ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്തത് சந்தோஷம் இல்லையா? சந்தோஷமா இருங்க ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா രാമൻ പറഞ്ഞേ ராமன் சொல்லுங்க പിശാച് ഉണ്ടെന്നല്ലോ പറഞ്ഞേ, ദൈവം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. பிசாசு இருக்கிறாருன்னு சொல்லி தேவன் தானே இருக்காருன்னு சொன்னேன் ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുക. நல்ல உற்சாகமா இருங்க
ഇതൊരുമാതിരി വെള്ളത്തിനകത്ത് വീണ് നനഞ്ഞ കോഴിയെ പോലെ. ஆமே தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி எழும்பின கோழியை போல. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க. 2025 2025 ഞാൻ എവിടെ പോയാലും நான் எங்க போனாலும் ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. தேவன் என் கூட தான் இருப்பா. ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ, நான் பிசினஸ் செய்தால் അവിടെ ദൈവം കൂടെ ഇരിക്കും. அங்க என்னோடு கூட தேவன் இருப்பா. ഞാൻ എക്സാം എഴുതാൻ പോയാൽ, நான் எக்ஸாம் எழுத போனா അവിടെ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. என்னோடு கூட தேவன் அங்க இருப்பா. ദാവീദ് പറയും, தாவீது சொல்லுவா, ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് தேவன் என்னோடு கூட இருந்தபடியினால ഞാൻ എറിഞ്ഞ കല്ല്, நான் எரிந்ததான அந்த கல் മിസ്സായി പോയില്ല. அது விலகி போகல. കറക്റ്റ് அது சரியா ഗോലിയാത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ പോയി അടിച്ചു. கோலியாத்தினுடைய நெத்தியில போய் அடிச்சது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. സ്വോത്രം പറ, സ്വോത്രം சோத்திரம் പറ. சொல்லுங்க, சோத்திரம் சொல்லுங்க. ഇനി ദൈവം കൂടെ ഇല്ലാത്ത ശൗല് இது தேவன் கூடவே இல்லாத அந்த சவுல் കുന്ത എറിഞ്ഞപ്പോ ஈட்டியை எறிந்த போது എവിടെയോ പോയി കൊണ്ടു. எங்கேயோ போய் விழுந்துச்சு. ஹல்லேலூயா. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? உங்களுக்கு புரியுதா? ദൈവം ഇല്ലെങ്കിൽ தேவன் தேவன் இல்லாவிட்டால் മിസ്സാകും, தவறி போகும். ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ தேவன் உன்னோடு கூட இருப்பாரே என்றால் നിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ മിസ്സാകത്തില്ല, உங்க இன்டர்வியூ மிஸ் ஆகாது, നിന്റെ ജോലി മിസ്സാകത്തില്ല, உங்க வேலை மிஸ் ஆகாது, നിന്റെ കയ്യിൽ വരേണ്ട ഫണ്ട് മിസ്സാകത്തില്ല, உங்க கையில வர வேண்டியதான அந்த தொகை மிஸ் ஆவது இல்லை, നിന്റെ കയ്യിൽ വരേണ്ട വാഹനം മിസ്സാകത്തില്ല, உங்க கையில வரக்கூடிய அந்த வாகனம் தவறி போவது இல்லை. ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. 2024 പറഞ്ഞു, 2024 சொன்னா, അയ്യോ ஐயோ ആ ചീട്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു, அந்த சீட் எனக்கு கிடைச்சிருக்கணும், മിസ്സായി പോയി. அது தவறி போயிடுச்சு. 2025 2025 നിന്റെ പേരിലേ വിഴത്തുള്ളൂ. உங்க பேர்ல தான் அந்த சீட்டு விழும் എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ വന്ന് ലോട്ടറി എടുക്കാൻ നോക്കണ്ട. அதனால நீங்க கேரளாவுல போய் எந்த லாட்டரி எடுக்க வேண்டாம். ചിലർ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, சிலர் என்கிட்ட சொல்லிருக்காங்க, പാസ്റ്റർ പേരൊക്കെ വിളിക്കുമല്ലോ, பாஸ்டர் நீங்க பேரெல்லாம் சொல்லி கூப்பிடுவீங்க, ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ പറയുമല്ലോ, போன் நம்பர் எல்லாம் சொல்லுவீங்களே, ലോട്ടറിയുടെ നമ്പർ പറഞ്ഞ് ഒരു ലോട്ടറി എടുക്കും. ஆமே ஒரு லாட்டரியோட நம்பர் சொல்லுங்க பாஸ்டர், ஒரு லாட்டரி எடுக்கிறதுக்கு. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமே ഈ ആണ്ടിൽ എനിക്കൊരു ലോട്ടറി അടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ஆமே இந்த வருஷத்துல லாட்டரி அடிக்கணும்னு நான் நினைக்கல. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ഒരാമേ പറഞ്ഞേ. ராமன் சொல்லுங்க. ഒരു പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച് ஒரு தீர்க்கதரிசியை பொறுத்தவரையில் അവൻ പ്രവചിച്ച് ധനവാനാകത്തില്ല. அவன் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி ஐஸ்வர்யவானாய் மாறுவது இல்லை. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. അയ്യോ മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക്? உங்களுக்கு புரியலையா? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ പ്രവചനം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ஒரு நான் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி அதிலிருந்து இருந்து எனக்கு லாபம் உண்டாயிற்று இல்லை. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രോഫസി പറഞ്ഞവര്, ஆனா நான் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னது, ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളവരെ, நான் சொல்லி கேட்டுட்டு இருப்பதை, கேட்டு இருப்பவர்களை, ഞാൻ ആരോട് പ്രോഫസി പറഞ്ഞു, நான் யாரிடத்தில் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னேனோ ആരാണോ കേട്ടത് அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை யார் கேட்டார்களோ അവർ ബ്ലസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். അതാണ് നമ്മളുടെ സന്തോഷം. அதுதான் நம்முடைய சந்தோஷமா இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഫയർ ഓഫ് ഹെവനിൽ വന്ന് இன்றைக்கு இந்த ஃபயர் ஆஃப் ஹெவன் சபையில வந்து ഞാൻ ഈ സഭ വളരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ நான் இந்த சபை வளரும் என்று சொல்லும்போது ആ വളർച്ചയിലാണ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കേണ്ടത്. அந்த வளர்ச்சியில தான் நான் சந்தோஷப்படணும். ஹல்லேலூயா. അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. அதுதான் என்னுடைய விருப்பம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അല്ലാതെ இல்லாம ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ இந்த கூட்டம் முடிஞ்சு போகும்போது നിർമ്മൽ കുമാർ ഡോക്ടർ நிர்மல் குமார் டாக்டர் அவர்கள் എനിക്ക് ഒരു പെട്ടിയാട്ടം നിറയെ പൈസ തരാനല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ஒரு பெட்டி ஆட்டம் முழுவதுமா எனக்கு காசு நிறைச்சு அனுப்புவார் நான் எதிர்பார்க்கறது இல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് நான் இங்க வருவதற்கு முன்பு ഇന്ന ഹോട്ടലിൽ റൂം വേണമെന്ന് இந்த പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ஹோட்டல்ல ரூம் வேணும்னு நான் கேட்கல, ഇന്ന ഫുഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, இந்த ஃபுட் வேணும்னு நான் கேட்கல, തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എനിക്ക് ഇത്ര ഓഫർ വേണമെന്ന് நான் പറഞ്ഞിട്ടില്ല. திரும்பி போகும்போது இவ்வளவு காணிக்கை எனக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்கல. ഇതെല്ലാം തന്ന് വിട്ടൊരുത്തനെയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. இது எல்லாவற்றையும் தந்து என்னை அனுப்பினவரை தான் நான் பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞേ, எல்லா கைகளை தட்டி கத்தரை துதிப்ப. അതത് സമയത്ത് ஆமா, ஏற்ற நேரத்துல നിനക്കൊരു ഗോഡ്സ് ടൈം ഉണ്ട്. உங்களுக்கு ஒரு தேவனுடைய நேரம் இருக்கிறது. ആ സമയത്ത് அந்த நேரத்தில் ഒരു മന്ത്രവാദിയും നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കത്തില്ല, ஒரு மந்திரவாதியும் உனக்கு முன்பதாக வந்து நிற்பது இல்லை, ഒരു മത്സരിയും നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കത്തില്ല, ஒரு போட்டி போடுகிறவனும் உனக்கு முன்பதாக வந்து நிற்பதே இல்லை, ഒരുത്തനും ജയിക്കത്തില്ല. ஒருவனும் ஜெயிப்பதும் இல்லை. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா.
Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി സഭയോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു. നിറവിലെ സഭയെ பார்த்து தேவனுடைய ஆவியானவர் சொல்கிறார். സഭയിൽ വേല ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരോട് പറയുന്നു. சபையில ஊழியம் செய்கிற தேவனுடைய ஊழியர்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிறார். നിന്റെ കൂടെ ഈ ദൈവം ഉണ്ട്. உங்களோடு கூட இந்த தேவன் இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, 2025 2025 ഒന്നും മിസ്സായി പോകത്തില്ല. ஒன்னும் அது தவறி போவது இல்லை. ഇത് ഗോഡ്സ് ടൈം. ஆமென். தேவனுடைய நேரம் இது. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സമയം. இது தேவனுடைய நேரம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നോഹയുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നോവാവിൻ കാലത്തെ കുറിച്ച് നാം വാസിத்து பார்த்தால் ദൈവം தேவன் ഭൂമിയെ അല്ലെങ്കിൽ സഭയെ, பூமியை இல்லை என்றால் சபையை വെള്ളം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. தண்ணீரினால் சுத்திகரிப்பதை நம்மால பார்க்க முடிகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നോഹയുടെ കാലത്ത് നോവാവിൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം தேவன் സഭയെ വെള്ളം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു. தண்ணீரினாலே சுத்திகரித்தார். 2025 சபை എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കും? எப்படி சுத்திகரிக்கப்படும்? തീ കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കും. அக்கினியினால் சுத்திகரிக்கப்படும். ഹല്ലേലൂയ. ഉൽപ്പത്തിയിൽ ആദിയാഗമ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം സഭയെ വെള്ളത്തിനാൽ ശുദ്ധീകരിച്ചെങ്കിൽ തണ്ണീരിനാൽ അവർ ശുദ്ധീകരിത്താർ എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പഴയ ഏർപ്പാട്ടിൽ സഭയെ വെള്ളം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു. തണ്ണീരിനാൽ ശുദ്ധീകരിത്താർ. യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 47 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. യെശയ്ക്കേൽ ദീർഘദർശന പുസ്തകം 47வது അധ്യായത്തെ വാസിத்து பார்த்தால் നമുക്ക് தெரியும். നമുക്ക് അവിടെ സഭയെ കാണാൻ കഴിയും. நம்மால அங்கே சபையை பார்க்க முடியும். സഭയുടെ 4 ദിക്കിൽ നിന്നും சபையுடைய 4 திசையிலிருந்தும் വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. தண்ணீர் ஊற்றுவதை நம்மால பார்க்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ എന്നിട്ട് ദേവദാസന്മാരോട് പറയുകയാണ്, தேவ ஊழியர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், ഈ ആരാധന പോരാ, இந்த ஆராதனை போதாது, ഈ കയ്യടി പോരാ, இந்த கைதட்டல் போதாது, ഈ ഹല്ലേലൂയ പോരാ, ഹല്ലേലൂയ പോதாது, ഈ സ്തോത്രം പോരാ, ஸ்தோத்திரம் போதாது, ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചാ പോരാ, இப்படி பிரசங்கம் பண்ணா போதாது, ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചാ പോരാ, இப்படி தீர்க்கதரிசனம் சொன்னா போதாது, ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരാ, இப்படி ஜெபித்தால் போதாது. അതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് எல்லாம் சேர்த்து சொல்லியிருக்கிறார். മുട്ടോളമല്ല, ஆமென். முழங்கால் அளவு அல்ல, മുട്ടോളമല്ല, முழங்கால் அளவு அல்ல, അറിയോളമല്ല, ஆமென். இடுப்பளவு அல்ல, കഴുത്തോളമല്ല, கழுத்தளவு அல்ல, നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ஓ மூழ்கத்தக்கதாய் நீந்தத்தக்கதாய். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിന്റെ ശക്തി, ആവിயின் വല്ലமை. 2025 നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇത് പോരാ, உங்க ஜெபம் இது போதாது, നിന്റെ ആരാധന ഇത് പോരാ, இந்த ஆராதனை போதாது, ഈ ആരാധന പോരാ, இந்த ஆராதனை போதாது, ഈ ഉപവാസം പോരാ, இந்த உபவாசம் போதாது, ഈ ശക്തി പോരാ, இந்த வல்லமை போதாது. ഇനിയും അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്, இனி அடுத்த லெவலுக்கு நேராக കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுவோம். 2025 എന്റെ ആരാധനയെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും, உன் ஆராதனையை நான் பெருக എന്റെ பண்ணுவேன், പ്രാർത്ഥനയെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും, உன் ஜெபத்தை பெருக பண்ணுவேன், എന്റെ ഉപവാസത്തെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും, உன் உபவாசத்தை பெருக பண்ணுவேன், എന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും, உன் விசுவாசத்தை பெருக பண்ணுவேன், എന്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും, உன் வல்லமையை பெருக பண்ணுவேன். എന്റെ വലത്തോ ഇടത്തോ ഇരിക്കുന്നവനെ നോക്കാതെ, ஓ என் வலது பக்கத்துல இடது பக்கத்துல இருக்கிறவனை பார்க்காமல் ഞാൻ കൈയടിച്ച് நான் கைகளை தட்டி ഒരു വെക്കപ്പെടലും ഇല്ലാതെ ஒரு வெக்கமும் கூச்சமும் இல்லாமல் ഞാൻ കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. நான் கைகளை தட்டி தேவனை துதிப்பேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഉറങ്ങുന്നവരെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. തൂങ്ങുறவங்க எல்லாம் ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. അയ്യോ, ഇതിനകത്ത് ഉറങ്ങാത്തവർ ഹല്ലേലൂയ, ഉറങ്ങിയവർ അതുപോലെ തന്നെ. ஆமே. இதுக்குள்ள தூங்குறவங்க அப்படிதான் இருக்காங்க. நான் தூங்காம தான் ஹல்லேலூயா சொல்றாங்க. ഹലോ ஹலோ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കരം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி தேவனை துதிங்க. അല്പനേരം ഒന്ന് കരം വീശിയേ. கொஞ்ச நேரம் நல்ல கையை வீசுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. എല്ലാവരും ഉയിരോടെ ഇരിപ്പണ്ട. எல்லாரும் உயிரோட தான் இருக்கீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരമേർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. கரங்களை உயர்த்தி தேவனை துதிங்க. ദൈവത്തിന്റെ സമയം, தேவனுடைய நேரம். ദൈവത്തിന്റെ സമയം വന്നു കേട്ടോ. தேவனுடைய நேரம் வந்து விட்டது. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത്, எதிர்பார்க்காத நேரத்துல നമ്മുടെ വിഷൻ എത്ര വലുതാണോ, நம்முடைய தரிசனம் எவ்வளவு பெரிதா இருக்கிறதோ അത്രയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. அவ்வளவாய் தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. 500 പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ചർച്ചാണെങ്കിൽ ദൈവം 500 പേരെ തരും. 500 பேர் தான் உட்காரக்கூடிய ஒரு சபையா இருக்குதுன்னா கர்த்தர் 500 பேரை தருவார். യെസ്, ആമേൻ പറഞ്ഞേ. ஆமென் சொல்லுங்க. ഹലോ, ஹலோ. വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ, விசுவாசம் பெருகட்டும். 500 പേര് ഇരിക്കേണ്ട ചർച്ച ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് 5000 പേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവം കേൾക്കൂ. 500 பேர் உட்காரக்கூடிய அந்த சபையை கட்டிட்டு 5000 பேருக்காக ஜெபித்தா வருவாங்களா?
ഞാൻ നിർത്തട്ടെ, ആശീർവാദം പറയട്ടെ. ஆசீர்வாதம் சொல்லட்டுமா? நிறுத்தலாமா? ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ஒரு ஹalleluya சொல்லுங்க. 5000 പേര് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 5000 பேர் உங்க சபைக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்பினால் 5000 പേര് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഹാൾ വെക്കണം. 5000 பேர் உட்காரக்கூடிய ஒரு அறையை கட்ட வேண்டும், ஒரு சபையை கட்ட வேண்டும். 2025 നിന്റെ ദർശനങ്ങൾ മാറണം, உங்க தரிசனங்கள் மாற வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. தேவனுடைய நேரத்துக்காக காத்துருங்க. Praise the Lord. ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. Praise the Lord. Jesus. സഭയ്ക്ക് ദൈവം പ്രോപ്പർട്ടി തരും. சபைக்காக தேவன் நிலங்களை தருவார். ആമേൻ. ஆமென். 5-10 സെന്റ് ഒന്നുമല്ല, 5-10 சென்ட் கிடையாது, 1 ഏക്കർ 1 ஏக்கர் തന്നിരിക്കും. தந்திருப்பா. യാബേസ് யாபேஸ் ഈ ജോസഫിനോട് ചോദിച്ചാൽ ജോസഫ് പറയും, இந்த யோசேப்பினிடத்தில் கேட்டால் இந்த யோசேப்பு சொல்லுவார், എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കാണ് ഞാനൊരു നിന്ദാപാത്രം. என் சகோதரர்களுக்கு தான் நான் ஒரு நிந்தையின் பாத்திரமா இருக்கிறேன். യാബേസ് പറയും, யாபேஸ் சொல்லுவார், എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാനൊരു വ്യസനപാത്രമാണ്. நம்ம என் தாயாருக்கே நான் ஒரு வேதனையின் பிள்ளையா இருக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമുക്കൊക്കെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്, நமக்கெல்லாம் பேரை போட்டிருக்கிறது സുന്ദർ. சுந்தர். ആ പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോളണം കേട്ടോ. அந்த பேர்ல யாராவது இங்க இருக்கீங்கன்னா ஜெபம் பண்ணுங்க. സുന്ദർ. சுந்தர். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പേര് സുന്ദരൻ, சுந்தரன், സുധാകരൻ. சுதாகரன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ്. ആ കൊണ്ടാ ഓടിയോ, ഫ്രണ്ടി വാ, வாங்க ஃப்ரண்ட்ல வாங்க, ഓടി വാ. ஓடி வாங்க, ஃப்ரண்ட்ல வாங்க. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നേ. கரங்களை அடித்து தேவனை துதிப்போம். ആച്ചനെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ஆமென். அந்த அண்ணனை கரங்களை தட்டி அவங்களை வரவேழுங்க. ജൂഡാ റബാല ശാന്തരാധരാധരാധ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ഓരോരുത്തർക്ക് സുന്ദരനെന്നും സുമുഖനെന്നും ഒക്കെ പേരിട്ടപ്പോ, ஆமென், ஒவ்வொருத்தருக்கும் சுந்தர் என்றும் சுமுகன் என்றும் பெயர் போடும்போது, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. യാബേസിന് മാത്രം ஆனா யாபேசுக்கு மட்டும் അമ്മയിട്ട പേര്, அம்மா போட்ட அந்த பேர், നീ വേദനയാണ്. நீ வேதனையின் புத்திரன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നീ വെറും വേദനയാണ് நீ ഞങ്ങൾക്ക്. எனக்கு மிகவும் வேதனையா இருக்கிறாய். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஜீசஸ். സുധാകർ അല്ലേ അച്ഛൻ്റെ പേര്? சுதாகர் தானே உங்களுடைய பெயர்? ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു. இரவுல கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார். പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു ഡി എന്ന ലെറ്റർ കാണുന്നു. உங்க பேருக்கு கூட டி என்ற லெட்டரை நான் பார்க்கிறேன். എന്താ അച്ഛ പേര്? சொல்லுங்க, டி என்ன? டென்சின். കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് கரங்களை தட்டி தேவனை துதிப்போம். അല്ല, ഇനി ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം ഇനി ഞാൻ കറക്കി കുത്തി വിളിച്ചതാണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും ചിലപ്പോൾ. ஆமே, அது சொல்ல காரணம் இல்ல சுத்தி வளைச்சு சொன்னாங்களா அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. ഇന്ന് രാത്രി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് 2025 തിരിച്ചു വരും. நஷ்டப்பட்டு போனது இந்த 2025 திரும்ப உங்களிடத்தில் வரும். നിനക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പറയാനുണ്ട്. உங்களுக்கு அதிகமாய் இழப்பின் கணக்கை கொடுக்க உங்களுக்கு கணக்கு இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഒത്തിരി നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് നിനക്ക് പറയാൻ. அநேக நஷ்டப்பட்டு போனதுடைய கணக்கை சொல்ல உங்களுக்கு இருக்கிறது. നീ പുറമേ ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും நீங்க வெளியே சிரிக்கிறீர்கள் என்றாலும் ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി നടക്കുന്ന വ്യക്തി. அநேக இழப்புகளை உங்களுக்குள்ளே ஒதுக்கி வைத்து நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, இந்த இரவுல பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு சொல்லுகிறார், എന്തൊക്കെയാണോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്, என்னென்ன காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில நஷ்டப்பட்டு போனதோ, 2025 7 മാസത്തിന് മുമ്പ് 2025 7 மாதத்திற்குள்ளாக നിന്റെ പിന്നാലെ അത് വരുമെന്ന്, உங்களுக்கு பின்னாக அது தொடர்ந்து வரும் என்று, നിന്നെ തേടി വരുമെന്ന് உங்களை தேடி வரும் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി ആലോചന അറിയിക്കുന്നു. சேனைகளில் கர்த்தர் இந்த இரவுல தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார், നിന്റെ കഷ്ടത എന്റെ കഷ്ടതയാണ്, உங்கள் கஷ்டம் அது என்னுடைய கஷ்டமா இருக்கிறது, നിന്റെ വേദന എന്റെ വേദനയാണ്, உன்னுடைய வேதனை அது என் வேதனையா இருக்கிறது, നിന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ നഷ്ടങ്ങളാണ്, உன்னுடைய நஷ்டம் என் நஷ்டமா இருக்கிறது, ഞാൻ സകലതും നിനക്ക് മടക്കി തരുമെന്ന് நான் சகலவற்றையும் உனக்கு திரும்ப தருவேன் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ சேனைகளில் ഈ கர்த்தர் രാത്രി ദൂത് പറയുന്നു. இந்த இரவுல தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார், അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടാത്തവനെ, தகப்பனுக்கு தாய்க்கும் தேவையில்லாதவரே,
കൊള്ളരുതാത്തവനെ, உருப்படாதவன் என்று ഇന്ന് சொல்லப்பட்டவன் രാത്രി இந்த இரவிலே ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார். ഞാൻ നിന്നെ മാനിക്കും. நான் உன்னை கனம் பண்ணுவேன். പോയിരുന്നോ? ഹല്ലേലൂയ. உட்கார்ந்து கொள்ளுங்க. ധൈര്യത്തോടെ പോയിരിക്കുക. ஆமென். தைரியமாய் போங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. கரங்களை உயர்த்தி தேவனை துதிங்க. യാക്കോബിന് 35 അധ്യായം ഉണ്ടായിരുന്നു. യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ யாக்கோபை குறித்து சொல்ல 35 அதிகாரம் இருந்தது. ஹalleluya. ജോസഫിനും കുറെ അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. யோசேப்புக்கு அநேக அதிகாரங்கள் இருந்தது. ദാവീദിനും കുറെ അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. தாவீதுக்கு அநேக அதிகாரங்கள் இருந்தது. യാബേസിന് ஆனா யாபேசுக்கோ അധ്യായങ്ങളില്ല, அதிகாரங்கள்லாம் கிடையாது. വെറും 2 വചനം. வெறும் 2 வசனம் தான். ദൈവം അവന്റെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റി. தேவன் நம்முடைய சூழ்நிலையை புரட்டி போட்டு കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞ് கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. നിനക്ക് അധ്യായങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിലും உங்களுக்கு அதிகாரங்கள் சொல்ல இல்லை என்றாலும் 2 വചനം മതി. 2 வசனம் போதும் உங்களுக்கு. നിന്റെ ലെവലിനെ ദൈവം മാറ്റും. உங்க லெவலையே தேவன் மாற்றி போடுவார். Praise the Lord. ஹalleluya. Praise the Lord. ஆமென். 35 അധ്യായം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ യാക്കോബ് വിടുവിക്കപ്പെട്ടത്. 35 அதிகாரம் முடிந்த போதுதான் யாக்கோபு விடுவிக்கப்பட்டார். അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ 10-30 അധ്യായം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ജോസഫ് വിടുവിക്കപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ 10-30 அதிகாரம் முடிந்த போதுதான் இந்த யோசேப்பு விடுவிக்கப்பட்டார். 2 പുസ്തകം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ദാവീദ് വിടുവിക്കപ്പെട്ടത്. 2 புத்தகம் முடிஞ்சாதான் இந்த தாவீது விடுவிக்கப்பட்டார். 2 വചനം. 2 വசനം. അമ്മയ്ക്ക് കൊള്ളരുതാത്തവന്, ஆமென். தாய்க்கே தேவையில்லாதவனே 2 വചനം കൊണ്ട് 2 வசனத்தினாலே ദൈവം വേറെ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. தேவன் அவனை மிகப்பெரிய அளவில கொண்டு சென்றார். ഹേയ് യാബേസേ, ஹே யாபேசே, നിന്റെ അതിരിനെ ദൈവം മാറ്റിയതിന് കാരണം എന്ത്? உன் எல்லையை தேவன் விரிவாக்கினதற்குரிய காரணம் என்ன? അവൻ പറയും, அவன் சொல்லுவான், എന്റെ പ്രാർത്ഥന என் ஜெபம் എന്റെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റി. என் சூழ்நிலையை மாற்றி போட்டது. ഞാനിരുന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ സ്ഥിതി മാറിയെന്നല്ല. நான் கடந்து தூங்கின போது என் சூழ்நிலை மாறினது என்று அல்ல. യാബേസ് പറയും, யாபேசு சொல்லுவான், ഞാൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരും. நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜெபத்துக்கு வருவேன். പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കാണ് എഴുതിക്കും. பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ண எழும்புவாரு. ഞാൻ ഇരുന്ന് கொட்டாவி അടിച്ചുവിടുക. நான் கொட்டாவி அடிச்சிட்டு இருப்பேன். എന്റെ കണ്ണൊക്കെ ചവത്ത്, என் கண்ணெல்லாம் நல்லா செவந்து ഞാനൊരു കസേരയിൽ ചാരി ഇരുന്ന് நான் ஒரு ഉറങ്ങി சேர்ல நல்லா சாஞ்சிருந்து ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും. நான் வீட்டுக்கு போவேன். അപ്പൊ എന്റെ സ്ഥിതി മാറി. அப்ப என் சூழ்நிலை மாறிடு. അങ്ങനെയാണ്. அப்படியா? അവന് കിട്ടിയ സമയത്ത്, அவனுக்கு கிடைக்கப்பட்ட நேரத்துல ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തെ ആക്കി. தேவனுடைய நேரமாய் அதை அவன் மாற்றினான். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி It சொல்லு, is your time. இது உன் நேரம். നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായ, நீ ஜெபிக்க ஆயத்தப்பட்டாய். നിന്റെ എല്ലയെ മാറ്റുന്ന, உன் எல்லையை மாற்றுகிற, നിന്റെ ലിമിറ്റേഷനെ മാറ്റുന്ന உன்னுடைய எல்லையை விரிவாக்குகிற ഒരു അഭിഷേകം ஒரு அபிஷேகம் ഈ രാത്രി இந்த இரவிலே വെളിപ്പെടുന്ന രാത്രി. வெளிப்படுகிற இரவு இது. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. ஹalleluya. ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാമത്, தேவனுடைய ஊழியத்திற்காக முதலாவதாக ദൈവം വെള്ളം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു. தேவன் தண்ணீரினாலே சுத்திகரித்தார். 2 இரண்டாவதாக തീ കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു. அக்கினியினாலே சுத்திகரித்தார். അത് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2 നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. அது அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் அதை குறித்து நம்மால 120 പേരുടെ മേലെ 120 பேர் மேல തീ ഇറങ്ങി. அக்கினி இறங்கி வந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ദൈവത്തിന് தேவனுக்கு നിന്നെ വേണം. உங்களுக்கு ஆமென். தேவனுக்கு நீங்கள் தேவை. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க, ദൈവത്തിന് தேவனுக்கு നിന്നെ വേണം. நீங்கள் தேவை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, ദൈവത്തിന് தேவனுக்கு ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെ അല്ല. தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்கள கிடையாது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு காரியம் இருக்கிறது. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ யுத்தம் செய்ய കുരുടനെയും குருடனையும் മുടന്തനെയും சப்பானியையும் പാടില്ല. அங்க வரக்கூடாது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. നല്ല കുരുട്ട് കണ്ണില്ലാത്ത, நல்ல குருட்டு கண் இல்லாம, മുടന്തില്ലാത്ത, நல்ல முடம் இல்லாம, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആവശ്യം. அப்படிப்பட்டவங்க தான் தேவை. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, அப்ப நீங்க நினைப்பீங்க, ദുഷ്ടനാണ് പാസ്റ്റർ. ദുഷ്ടൻ, அவன் துஷ்டன். ബലഹീനനെ കുറ്റം പറയുന്നു. ஆமென். ஹalleluya. பாஸ்டர் நீங்க துஷ்டன், ஏன்னா நீங்க பலவீனப்பட்டவங்களை குறை சொல்றீங்க. ഇതിനൊരു സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് ഉണ്ട്. இதற்கு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் இருக்கிறது. കുരുടനും குருடனும் മുടന്തനും முடவனும் ഇനി ഒരാളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേ നടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. இனி அவன் மற்றவங்களை சார்ந்துதான் நடப்பான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. കുരുടന് നടക്കണമെങ്കിൽ குருடன் நடக்க வேண்டுமானால் ഇനി ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. வேற ஒரு நபருடைய உதவி தேவை.
മുടം തന്നെ നടക്കണമെങ്കിൽ சப்பானி முடவன் நடக்க வேண்டுமானால் അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വടിയെങ്കിലും വേണം. ஆமென், குறைஞ்சபட்சம் அவன் கையில ஒரு கோலாச்சும் இருக்கணும். ഇവർ രണ്ടുപേരും ആശ്രയിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അല്ല. இவங்க ரெண்டு பேரும் தேவனை சார்ந்திருப்பதில்லை. ഒന്നേ വടിയെ ആശ്രയിക്കും, ஒன்னு இந்த கோலின் மேல அவன் சார்ந்திருப்பான், അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കും. இல்லைன்னா வேறொரு மனுஷன் மேல நம்பிக்கை வைத்திருப்பான். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഒരു ആത്മീകനെ സംബന്ധിച്ച് ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷனை பொறுத்தவரையில் എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കോ, எனக்காக ஜெபிப்பீங்களா, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കോ, எனக்காக ஜெபிப்பீங்களா, ബ്രദറെ பிரதர் എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കോ, எனக்காக ஜெபிப்பீங்களா, സിസ്റ്റർ சிஸ்டர் എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കോ, எனக்காக ஜெபிப்பீங்களா, പാസ്റ്ററെ பாஸ்டரே എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കോ. எனக்காக ஜெபிப்பீங்களா. കുരുടിയാണ്, കുരുടി. குருடி குருடி. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാത്ത കുരുടിയാ നീ. கண்ணே பார்க்க முடியாத குருடிதான் நீங்கள். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஐயா ஐயா ஜெபம் பண்ணுமா, ஜெபம் பண்ணுவீங்களா, അക്കാ அக்கா പ്രാർത്ഥിക്കോ. ஜெபிப்பீங்களா. എനിക്ക് കുറെ സീരിയൽ കണ്ട് തീർക്കാറുണ്ട്, எனக்கு கொஞ்சம் சீரியல்லாம் பார்த்து முடிக்க வேண்டியிருக்கு. കുറെ സിനിമ കണ്ട് തീർക്കാറുണ്ട്, சினிமா நிறைய சினிமா பார்த்து முடிக்கணும். അവനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാറുണ്ട്, அவனை இவனை குறித்து குறை சொல்ல வேண்டியிருக்கு. എന്നെ പറ്റി തന്നെ കുറെ നെഗറ്റീവ് പറയാറുണ്ട്. என்ன குறித்து நிறைய அவிசுவாசமான வார்த்தையை சொல்ல வேண்டியிருக்கு. മോടന്തൻ முடவன் முடவன் മോടന്തൻ. முடவன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. Don't depend anybody. யாரையும் சார்ந்திருக்காதீர்கள். നീ പ്രാർത്ഥിക്ക, நீங்க ஜெபிங்க. Praise the Lord. ஹalleluya. ஜீசஸ். കൈയടിക്കത്തില്ല, നല്ല കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കേ. ஆமென். நல்ல நல்ல கைகளை தட்டி ஆராதிப்போம். ഈ രാത്രി നിന്റെ കുരുട്ട് കണ്ണ് തുറക്കണം. இந்த இரவிலே உங்கள் குருட்டான கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும். നിന്റെ മടം നിന്ന് രാത്രി മാറണം. இன்றைக்கு உங்களுடைய முடம் மாற வேண்டும், சப்பாடி தன்மை மாற வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിന്റെ വിഷയം നീ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുത്ത് உங்க പ്രാർത്ഥിക്ക. காரியத்துல நீங்க பொறுப்பெடுத்து ஜெபிக்க வேண்டும். നിന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ உங்க பிள்ளைக்காக நீங்க ஜெபிக்கிறது போல പ്രോഫറ്റ് ലിനീഷ് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല. தீர்க்கதரிசி லினிஸ் அவர்கள் ஜெபிக்க மாட்டார்கள். Praise the Lord. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒരു വ്യക്തിയും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല. ஒரு நபர் ஜெபிக்க மாட்டாங்க. നിന്റെ വിഷയത്തിന് നീ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. உங்க காரியத்துக்காக நீங்க தான் ஜெபிக்கணும். യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടു പഠിക്ക. ஆமென். இயேசுவின் சீசர்களை கண்டு கற்றுக்கொள்ளுங்க. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടു പഠിക്ക. இயேசுவின் சீசர்களை கண்டு நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. കാനാവിലെ കല്യാണത്തിലെ പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞായി മാറുന്നത് കണ്ടു. ஆமென். கானாவூர் கல்யாண வீட்டிலே பச்சை தண்ணீர் திராட்சரசமா மாறினதை கண்டார்கள். 5 അപ്പവും 2 മീനും 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചത് കണ്ടു. ஆமென். 5 அப்பமும் ஆமென் 2 மீனும் 5000 புருஷர்களை போஷிப்பித்ததை 5 கண்டார்கள். അപ്പവും 2 മീനും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടു. 5 அப்பமும் 2 மீனும் பெருகி வருவதை பார்த்தாங்க. ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുന്നത് കണ്ടു. பிசாசை துரத்துறதை கண்டார்கள். മുടന്തനെ നടത്തുന്നത് കണ്ടു. உடவனை நடக்க பண்ணினதை கண்டார்கள். കുരുടന്റെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് കണ്ടു. குருடனுடைய கண்ணை திறந்ததை கண்டார்கள். സമുദ്രത്തിൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടു. கடலின் மேல் நடந்து வருவதை கண்டார்கள். മരിച്ച വിധവയുടെ മോനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് കണ്ടു. மரித்த ஆமென் விதவையின் மகனை எழுப்பினதை அவர்கள் கண்டார்கள். കല്ലറയ്ക്കകത്ത് ചത്തം നാറ്റം വെച്ച് 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉയർപ്പിച്ചത് അവന്മാര് കണ്ടു. ஆமென். கல்லறைக்குள் 4 நாள் வைக்கப்பட்டு நாற்றம் எடுத்த அந்த லாசரு உயிரோடு எழுப்பினதை கண்டார்கள். ഇതെല്ലാം കണ്ട ശിഷ്യന്മാര് இதையெல்லாம் கண்ட சீஷர்கள் യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് இயேசுவின் அருகே வந்து വെള്ളത്തെ എങ്ങനെയാ വീഞ്ഞാക്കുന്നതെന്നല്ല ചോദിച്ചത്. தண்ணீரை எப்படி திராட்சரசமா மாத்தணும் சொல்லித்தாங்கன்னு கேட்கல. എത്ര മിനിറ്റ് യേശു കൈയിട്ട് കലക്കിയെന്നല്ല ചോദിച്ചത്. எத்தனை நிமிஷம் இயேசு கையை போட்டு கலக்கினார்னு கேட்கல. കർത്താവേ, ஆண்டவரே, നീ പച്ചവെള്ളത്തിനകത്ത് நீங்க பச்சை தண்ணிக்குள்ள ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൈയിട്ട് കലക്കി അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു. ஒரு 15 நிமிஷம் கையை விட்டு കലക്കി நீங்க അന്യ ഭാഷ சொன்னீங்களா? കമ്പല പല 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 ശമ്പല പല 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 വീഞ്ഞാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. Praise the Lord. അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. அத ஒன்னு சொல்லி தருவீங்களா? ഈ 5 അപ്പോ 2 മീനും വർദ്ധിച്ചതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. இந்த 5 அப்பமும் 2 மீனும் பெருகினீங்களே அத சொல்லி தருவீங்களா? ആ മാജിക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. அந்த மேஜிக்க கொஞ்சம் சொல்லி தருவீங்களா? ലാസറേ, லாசருவே, പുറത്തു വാന്ന് വിളിച്ചപ്പോ வெளிய வா என்று கூப்பிட்ட போது അയ്യോ ஐயோ ഞാൻ സഹിതം മൂക്കി പിടിച്ച് മാറി നിന്നതാ. அவன் நான் வரையிலும் மூக்குல கைய வச்சுட்டு மாறி நின்ன. പക്ഷെ അവൻ ஆனா அவன் ഇപ്പോ ജനിച്ച ശിശുവിനെ പോലെ നടന്നു വരുന്നു. இப்ப பிறந்த ஒரு குழந்தையை போல நடந்து வருகிறான். ഞങ്ങളെയും അത് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കോ? எங்களுக்கும் அப்படி செய்ய கற்றுக் கொடுப்பீரா? ഇതല്ല പറഞ്ഞത്, இதை சொல்ல கேட்கல. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ.
ஜெபிக்க கற்றுத்தாருங்கள் என்று சீஷர்கள் இயேசுவை பார்த்து கேட்டார்கள். കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്വത്രം പറഞ്ഞു. கரங்களை தட்டியே ஆமென் கர்த்தரை துதிப்போம். യേശുവിനോട് വന്ന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം. இயேசுவினிடத்தில் அவர்கள் வந்து கேட்ட ஒரு கேள்வி. ഗുരു, ஓ ரவி, ഗുരു, ரவி, ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ. ஆமென் எங்களுக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுங்கள் என்று சொன்னார்கள். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞേ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. യാബേസ്, യാബേസ് யாபேஸ் പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ஜெபித்தபோது അവന്റെ സ്ഥിതിയെ ദൈവം മാറ്റി. அவருடைய சூழ்நிலையை தேவன் மாற்றினார். അവന്റെ എല്ലയെ ദൈവം മാറ്റി. அவருடைய எல்லையை தேவன் விரிவாக்கினார். അവന്റെ അതിരിനെ വിശാലമാക്കി. அவருடைய எல்லையை தேவன் விரிவாக்கினார். സഹോദരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികമായി சகோதரர்கள் நடுவிலே மிகவும் அதிகமாய் ദൈവം അവനെ മാനിച്ചു എങ്കിൽ தேவன் அவனை கனம் பண்ணினார் என்றார். ഈ രാത്രി இந்த இரவிலே നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் മാനിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ஆமென் கனப்படுத்த வல்லமை உள்ளவர் ഈ രാത്രി വന്നിട്ടുണ്ട്. இந்த இரவிலே வந்திருக்கிறார். ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. நல்ல வல்லமையை கரங்களை எடுத்து கர்த்தரை துதிங்க. പോരാ 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 போதாது நல்ல நல்ல പോരാ. ராபாலா ரீபாலா അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ ആരാധിക്കും. நல்ல ஆடிய பாஷை അഭിഷേകം. அபிஷேகம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஜீசஸ். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കുക. ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். സഭ വളരും. சபை வளரும். നിന്റെ ഡിപ്രഷൻ മാറും. உங்கள் மன அழுத்தம் மாறும். അല്ല ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കതവ് അടച്ച് കുറ്റിയിട്ട് இல்ல நான் மன அழுத்தத்தோடு இருக்கிறேன், டிப்ரெஷனோடு இருக்கிறேன்னு சொல்லி கதவை பூட்டி അകത്തിരുന്ന് உள்ள உட்கார்ந்து ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മാത്രം വെളിയിൽ വരിക. சாப்பிடுறதுக்கு மட்டும்தான் வெளில வர்றது. വീണ്ടും റൂമിനകത്ത് കയറി കുറ്റിയിട്ടിരിക്കുക. மறுபடியும் உள்ள போய் தாப்பால் போட்டுக்கிறது. Don't waste your time. உங்க நேரத்தை நீங்க வீணடிக்காதீர்கள். Pray before God. தேவனுக்கு முன்பாக ஜெபியுங்கள். Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്താൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. விசுவாசத்தோடு ஜெபிங்க. ചെക്കൻ രണ്ട് വചനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഉള്ളൂ. இந்த பையன் 2 வசனத்துல ஜெபம் பண்ணிருக்காரு. അതൊരു വേറെ സബ്ജക്ട്. ഇനിയൊരു ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാം. அது வேற ஒரு சப்ஜெக்ட். அது வேற ஒரு நாள்ல உங்களுக்கு അവന്റെ பிரசங்கம் பண்றேன். പ്രാർത്ഥന മാത്രം ഒരു വലിയൊരു സബ്ജക്ട് ആണ്. அவருடைய ஜெபம் மட்டும் ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டா இருக்கு. ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന. ஒரே ஒரு ஜெபம். ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമേ, இஸ்ரவேலின் தேவனே. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമേ, இஸ்ரவேலின் தேவனே. ഇവിടെ ഞാൻ നിന്ന വേറെ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോകും. ஆமா, இங்க நின்னா வேற சப்ஜெக்ட்ல அது போகும். ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. ஆமா, இஸ்ரவேல் தேவனன்னு கூப்பிட்டா யாக்கோபின் தேவனுக்கு போக வேண்டி வரும். അറിയാവോ? தெரியுமா? യാബോക്ക് കടവിൽ വെച്ച് அந்த யாப்போக்கு அந்த ஆற்றங்கரையில் வைத்து പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். പുറകെ பின்னாடி ലാബാൻ, லாபான், മുമ്പിൽ முன்னாடி ഏശാവ്, அந்த ஏசா, അവൻ ചുറ്റിലും ശത്രു. சுற்றிலும் சத்துருக்கள். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ലേയയും റബേക്കയും, ഹല്ലേലൂയ, லேயாள், സോറി റാഹേലിനെയും ஆமென், இந்த லேயாள், அந்த ராகேல் எல்லாரும் അമ്മേൻ യോർദാന്റെ കരയ്ക്കപ്പുറത്താക്കിയിട്ട് யோர்தான் கரையில் அக்கறைப்படுத்தி விட்டு ആളൊറ്റയ്ക്കായി പോയി. இவர் தனித்து விடப்பட்டார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ആളൊറ്റപ്പെട്ടു പോയി. அவர் தனித்து விடப்பட்டார். മരണം ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ஆமென். மரணம் அவருக்கு முன்பதாக நின்று கொண்டிருக்கும். യാബോക്ക് കടവിൽ ദൈവദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്നു. யாப்போக்கு ஆற்றங்கரையில் தேவதூதன் இறங்கி കരങ്ങളെ வந்தார். അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை அடித்து தேவனை ഇന്ന് ஸ்தோத்திரிப்போம். രാത്രി ഒറ്റപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും വചനം കേൾക്കുന്നു എങ്കിൽ இந்த இரவிலே தனித்து விடப்பட்ட யாராவது வசனத்தை கேட்கிறீர்கள் என்றால் നിന്റെ ഈ ശൂന്യതയിൽ, உங்களுடைய இந்த வெற்றிடத்தில், ഈ ഒറ്റപ്പെടലിൽ இந்த தனிமையின் அனுபவத்தில் ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന രാത്രി தேவனே இறங்கி வருகிற இரவு இது. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറയാം. கரங்களை தட்டி சொல்லுவோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ஜீசஸ். നീ എപ്പോഴാണോ ഒറ്റപ്പെടുന്നത്, எப்பொழுது தனித்து விடப்படுகிறீர்களோ, ശ്രദ്ധിക്കേ, கவனிங்க. 100 പേരെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് 100 பேரை கூட்டமாய் நிறுத்தி கொண்டு ഏഞ്ചലിക്കൽ വിസിറ്റേഷൻ കാണാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ நான் தூதனை சந்திக்க போகிறேன்னு சொன்னா നീ ഏഞ്ചലിനെയും കാണത്തില്ല, நீங்க தூதனையும் பார்க்க முடியாது, ഒന്നിനെയും കാണത്തില്ല. ஒன்னையும் பார்க்க முடியாது. നീ എപ്പോഴാണോ ഒറ്റയ്ക്കാകുന്നത്, எப்பொழுது நீ தனிமையாக்கப்படுகிறாயோ അവിടെ ആ ദൂതൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. அங்கேதான் தூதன் இறங்கி வருகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യാബോക്ക് കടവിൽ அந்த யாப்போக்கு அந்த ஆற்றங்கரையில் യാക്കോബ് ഒറ്റയ്ക്കായപ്പോൾ யாக்கோபு தனித்து விடப்பட்ட போது ദൂതൻ ഇറങ്ങി. தூதன் இறங்கினார். Praise the Lord. ஆமென். നഥനേൽ நத்தான்வேல் അത്തിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നപ്പോ அத்திமரத்து கீழே உட்கார்ந்து தனித்திருந்த போது ഫിലിപ്പോസ് பிலிப்பு യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക. இயேசுவை குறித்து சொல்லுகிறார். യേശുവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ அவன் இயேசுவின் இடத்துல அவன் போகும்போது യേശു അവന്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ദൂത് പറയുക. இயேசு அவனுடைய பெயரை கூப்பிட்டு தீர்க்க தரிசனம் ഹേ செய்கிறார். നഥനേലേ, ஏ நத்தான்வேலே, നീ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിയൻ. நீ உண்மையாகவே இஸ்ரவேலன். ഉടനെ അവൻ ചോദിച്ചു, உடனே அவன் கேட்டான், ഗുരു, ஆமென், ரபி,
നിനക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ അറിയാം? என்னை குறித்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? അപ്പൊ അടുത്തൊരു ദൂത്, அப்ப அடுத்த ஒரு നീ தீர்க்கதரிசனம், അത്തിയുടെ ചുവട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ நீ அத்திமரத்தின் கீழே உட்கார்ந்திருக்கும் போது 100 കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളുമായി அவன் நூற்றுக்கணக்கான பிரச்சனைகளோடு നീ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച് நீ மன அழுத்தத்துக்குள்ளாகி EMI എങ്ങനെ അടയ്ക്കും? EMI எப்படி கட்டுவே? ബാങ്ക് ലോൺ എങ്ങനെ അടയ്ക്കും? பேங்க் லோன் எப்படி கட்டுவே? പിള്ളേരുടെ ഫീസ് എങ്ങനെ അടയ്ക്കും? பிள்ளைகளுக்குரிய ஃபீஸ் எப்படி கட்டுவே? മെഡിക്കൽ ഫീസ് എങ്ങനെ അടയ്ക്കും? மெடிக்கல் ஃபீஸ் எப்படி கட்டுவே? ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് എങ്ങനെ അടയ്ക്കും? ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எப்படி கட்டுவே? എങ്ങനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടയ്ക്കും? எப்படி அடுத்த அடி எடுத்து வைப்பே? വാഹന ലോൺ എങ്ങനെ അടയ്ക്കും? வாகனத்துடைய லோன் எப்படி கட்டுவே? ആ അത്തിയുടെ ചുവട്ടിൽ அந்த அத்திமரத்துக்கு கீழே തലയിൽ കൈവച്ചിരിക്കുമ്പോ தலை மேல கைய வச்சிருக்கும் போது സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും பரலோகம் திறக்கப்பட்டிருப்பதை ദൂതന്മാർ കയറുന്നതും தூதர்கள் ஏறுவதும் ഇറങ്ങുന്നതും കണ്ടു. இறங்குவதை கண்டார். ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഉടനെ നഥനേല് പറഞ്ഞു, உடனே நத்தான்வேல் சொன்னார், യു ആർ ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. தேவனுடைய குமாரன், നീയാണ് മശിക. நீர்தான் மேசியா. കാരണം എനിക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യം ஏனென்றால் எனக்கு மட்டுமே നീ தெரிந்திருக்கக்கூடிய വിളിച്ചു காரியத்தை പറഞ്ഞു എങ്കിൽ கூப்பிட்டு சொன்னாய் என்றால் വരേണ്ട മശിക നീ തന്നെ. வர வேண்டிய மேசியா நீர்தான். കരങ്ങളെ വീശി അടിച്ചു പറ, கரங்களை வேகமா தட்டி சொல்லுங்க. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പേര് വിളിച്ച് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, இந்த இரவுல உங்க பேரை கூப்பிட்டு தேவன் பேசுகிறார் என்றால், ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിന്റെ നടുവിലുണ്ട്. இந்த இரவுல தேவன் உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறார். എവിടെയാണോ നീ ഒറ്റപ്പെടുന്നത്, எங்கே நீ தனித்து விடப்படுகிறாய், അവിടെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി വരും. அங்கே தூதன் இறங்கி வருவார். നീ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണോ, நீ தனிமைப்பட்ட சூழ்நிலைக்குள்ள இருக்கிறாயா, ഒരു ദൂതന്റെ വിസിറ്റേഷൻ, ஒரு தூதனுடைய சந்திப்பு, ഒരു ഏഞ്ചലിക്കൽ വിസിറ്റേഷൻ தூதனுடைய சந்திப்பு നിന്റെ മേൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. உண்மையில் நடக்க போகிறது. കരങ്ങളെ വീശി അടിച്ച്, கரங்களை வேகமாய் தட்டி കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ തുതിച്ച്, தட்டி தேவனை துதிப்போம். receive the fire. வல்லமையை அக்கறையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. கைகளை தட்டி எல்லாரும் வாய்களை திறந்து ராபாலா சுடாபாலா சாந்தலா நீ தனித்து விடப்படுகிற இடத்துல ஓ தூதருடைய சந்திக்க போகிறார். சோர்ந்து போகாம கையை தட்டி கத்தரை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന് தேவனுக்கு നിന്നിലൂടെ മാത്രമേ ചലിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. உங்கள் மூலமாகத்தான் அவர் கிரியை செய்ய முடியும். ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ കപ്പൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് முதலாவதாக மனுஷன் கப்பலை கண்டுபிடித்தது ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിലൂടെ അല്ല, டைட்டானிக் கப்பல் மூலமாக அல்ல. ഉൽപ്പത്തിയിൽ ദൈവം കപ്പൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. ஆதியாகமத்திலே கர்த்தர் ஒரு கப்பலை கண்டுபிடித்தார். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, കപ്പൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് கப்பலை கண்டுபிடித்தது മനുഷ്യനല്ല, மனுஷன் அல்ல. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ஆதியாகம புத்தகத்தில் ദൈവമാണ്. தேவன்தான். കുറച്ച് പറഞ്ഞേ, நல்லா உரத்த சதமா சொல்லுங்க. ആദ്യം കപ്പൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്, முதலாவதாக கப்பலை கண்டுபிடித்தது, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി കപ്പൽ ഉണ്ടായത് இல்லைன்னா முதலாவதாக கப்பல் உருவானது ഉൽപ്പത്തിയിലാണ്. ஆதியாகம புத்தகத்தில் வைத்தது. ആദ്യത്തെ ആരാധന നടന്നത് முதல் ஆராதனை நடந்தது ഉൽപ്പത്തിയിലാണ്. ஆராதனை ஆமே அந்த ஆதியாகம புத்தகத்தில் தான். ആദ്യത്തെ യാഗം നടന്നത് முதல் பலி நடந்தது ഉൽപ്പത്തിയിലാണ്. ஆதியாகம புத்தகத்தில் தான். ആദ്യത്തെ അനുഗ്രഹം നടന്നത് முதல் ஆசீர்வாதம் உண்டானது ഉൽപ്പത്തിയിലാണ്. ஆதியாகமத்தில் தான். ആദ്യത്തെ അസൂയ നടന്നത് முதல் பொறாமை வந்தது ഉൽപ്പത്തിയിലാണ്. ஆதியாகமத்தில் தான். ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം നടന്നത് முதல் ஒரு கொலை நடந்தது எங்கே என்றால் ഉൽപ്പത്തിയിലാണ്. ஆதியாகமத்தில் தான். എല്ലാം നടന്നത് ഉൽപ്പത്തിയിലാണ്. எல்லாமே அந்த ஆதியாகமத்துல தான் நடந்துச்சு. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്വന്തം கரங்களை தட்டி தேவனை துதிங்க. ഹല്ലേലൂയ. 8 പേരുമായി 8 பேருமாய் ഒരു പുതിയ തുടക്കം നമുക്ക് നോഹയുടെ കാലത്ത് കാണാൻ കഴിയും. புதிய ஒரு ஆரம்பம் இந்த நோவாவின் காலகட்டத்தில் தொடங்கினதை ലോകത്തിൽ ആദ്യം വന്നത് ടൈറ്റാനിക് കപ്പലല്ല, முதலாவது இந்த உலகத்துல வந்தது டைட்டானிக் கப்பல் கிடையாது, നോഹയുടെ പെട്ടകമാണ്. நோவாவின் பேழைதான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ്. கரங்களை உயர்த்தி தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம். പെട്ടകത്തിൽ 8 പേരുണ്ടായിരുന്നു. அந்த பேழையில் 8 பேர் இருந்தார்கள். 8 എന്ന സംഖ്യ 8 என்ற அந்த எண் പുതിയ തുടക്കത്തെ കാണിക്കുന്നു. அது ஒரு புதிய துவக்கத்தை காண்பிக்கிறது. നോഹയുടെ പെട്ടകം நோவாவின் பேழை ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു. அது மனுஷனுடைய திட்டமா இல்லாமல் இருந்தது. പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു, அது மனுஷனுடைய ப்ராஜெக்ட் அல்ல, അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. அது தேவனுடைய ப்ராஜெக்டா இருந்தது. കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை நல்லா தட்டி சொல்லுங்க. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, മനുഷ്യന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആണോ? மனுஷனுடைய ப்ராஜெக்டா இது? മനുഷ്യന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആണോ? ஆமே மனுஷனுடைய ப்ராஜெக்ட் தானா? തകർന്നു പോകും, அது உடைக்கப்பட்டு போய்விடும். ഞാനൊരു റെവലേഷൻ പറയാൻ പോകും. நான் ஒரு வெளிப்பாட்டை சொல்ல போகிறேன். മനുഷ്യന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ. மனுஷனுடைய ப்ராஜெக்ட் திட்டமா இருந்த அந்த டைட்டானிக் கப்பல், മനുഷ്യന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആയ ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ மனுஷனுடைய ப்ராஜெக்டா இருக்கக்கூடிய அந்த டைட்டானிக் கப்பல்
യാത്ര ആരംഭിച്ചപ്പോൾ அது யாத்திரையை தொடங்கின போது അവന്മാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, அவர்கள் இப்படி சொன்னார்கள், ദൈവം തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചാ പോലും தேவனே நினைச்சா கூட ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിന് കേട് വരില്ല. டைட்டானிக் கப்பலை சேதப்படுத்த முடியாது. ഒരു മഞ്ഞുമലയിൽ ഇടിച്ച് ஒரு பனிமலையில இடித்து അടിച്ച് തകർന്ന് ഇപ്പോഴും കടലിന്റെ അടി കിടപ്പുണ്ട്. அதை அடிச்சு உடைக்கப்பட்டு இப்போவும் கடலுக்குள்ள அமிழ்ந்து கிடக்குது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അന്റാർട്ടിക്ക കടലിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അവശിഷ്ടങ്ങൾ. அந்த அதனுடைய அந்த அமைப்பு அந்த கப்பலுடைய துண்டுகள் அண்டார்டிகா கடலுக்குள்ள மூழ்கி இருக்கிறது. എന്നാൽ ஆனால் ദൈവത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റായ പെട്ടകം, தேவனுடைய ப்ராஜெக்ட் திட்டமான அந்த பேழை മുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം തകർക്കാൻ നോക്കി, மேலிருந்து தண்ணீர் உடைத்து போட முயற்சித்தது. താഴെ നിന്ന് വെള്ളം ഉടയ്ക്കാൻ നോക്കി, பூமியிலிருந்து தண்ணீர் எழும்பி அந்த பேழையை உடைக்க முயற்சித்தது. സകലത്തെയും തകർത്തുകൊണ്ട് எல்லாவற்றையும் உடைத்துக் கொண்டு നോഹയുടെ പെട്ടകം താഴോട്ടല്ല പോയത്, நோவாவின் பேழை கீழே போய்விடவில்லை, അത് ഉയരത്തിലേക്ക് പോയി. அது உயரத்திலே எழும்பி போனது. അരാരാത്ത് പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ചു എങ്കിൽ அரராத் பர்வதத்திலே அது உறுதிப்பட்டது என்றால் ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவிலே പരിശുദ്ധമാ പറയുന്നു, பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ഏത് മന്ത്രവാദി എഴുന്നേറ്റാലും, எந்த மந்திரவாதி உனக்கு விரோதமாக எழும்பினாலும், ഏത് ആഭിചാരകൻ എഴുന്നേറ്റാലും, எந்த பிள்ளை சூனியக்காரன் எழும்பினாலும் നിന്നെ താഴെ ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല. உன்னை கீழே இறக்க முடியாது. നീ പർവ്വതത്തിൽ ഉയർത്തുന്നത് പോലെ நீ பர்வதத்திலே உயர்வது போல നീ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കും. நீ உயர்வை பெற்றுக் கொள்ளுவாய். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுவாய், ഞാൻ താഴ്ച പ്രാപിക്കത്തില്ല, நான் தாழ்ச்சி அடைவது இல்லை, ഉയർച്ച തന്നെ കാണും. நான் உயர்வை தான் பார்ப்பேன். കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ஏனென்றால் நான் தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறேன். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ പ്രോജക്റ്റ് അല്ല, நான் மனுஷனுடைய ப்ராஜெக்ட் கிடையாது, ഗോഡ്സ് പ്രോജക്റ്റ്. நான் தேவனுடைய ப்ராஜெக்ட். ദൈവമാണോ നിനക്ക് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നത്? தேவன் தான் உங்களை திட்டத்தை தீட்டுகிறாரா அல்லது வரைகிறாரா? ദൈവമാണോ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? தேவன் தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட ஸ்டார்ட் பண்றாரா? നീ കടലിന്റെ അടിയിൽ മുങ്ങി പോകത്തില്ല, நீ கடலுக்கு அழிய மூழ்கடிக்கப்பட மாட்டாய், പർവ്വതത്തിൽ പോയി ഉറച്ചിരിക്കും. நீ പർവ്വതത്തിലെ ஏறி உறுதிப்படுவாய். Come on, church, കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, சபையை கைகளை தட்டி சொல்லுவோம், I am God's project. நான் தேவனுடைய ப்ராஜெக்டாய் திட்டமாய் இருக்கிறேன். I am God's plan. நான் தேவனுடைய திட்டமாய் இருக்கிறேன். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് വർക്കാണ്. நான் தேவனுடைய திட்டத்தின் வேலையாய் இருக்கிறேன். ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ, டாக்டர் சொல்லுங்க, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റാ. நான் தேவனுடைய ப்ராஜெக்ட். പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റ്. நான் தேவனுடைய ப்ராஜெக்ட். നീ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ நீங்க தேவனுடைய ப்ராஜெக்ட் என்றால் നിന്റെ വശത്ത് 1000 വന്നാലും, உங்க வலது பக்கத்துல 1000 வந்தாலும், നിന്റെ വലതുവശത്ത് 10000 വന്നാലും, இடது பக்கத்துல 10000 பேர் வந்தாலும், നിന്റെ തലയിൽ രോമം താഴെ വീഴത്തില്ല. உங்க தலையில உள்ள மூடிகோட கீழே விழாது. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, നിന്നെയോ നിന്റെ കുടുംബത്തെയോ തൊടുവാൻ, என்னையோ உன் குடும்பத்தையோ தொட, നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ തൊടുവാൻ, ஊழியத்தை தொட, നിന്റെ സഭയെ തൊടുവാൻ சபையை தொட, ഒരു ശക്തിക്കും ஒரு வல்லமைக்கு കഴിയത്തില്ല. முடியாது. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് நான் தேவனுடைய ப்ராஜெக்டா இருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. தேவனுடைய ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் கையை தட்டி கத்தரை துதிங்க. പോരാ 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 പോരാ, போதாது நல்ல கரங்களை தட்டி. നിന്റെ നാശം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ ലജ്ജിച്ച് തല താഴ്ത്തും. உங்க அழிவை காண முயற்சித்தவர் விரும்பினவர்கள் வெட்கப்பட்டு தலை குனிவார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. கரங்களை உயர்த்தி தேவனை துதிங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. தேவன் சொன்ன வாக்கினுடைய அந்த வார்த்தையின் ஆதாரம் தான், கேரண்டி தான். ആകാശത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ബില്ല്. ஆமென். வானத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த வில், കണ്ടോ? வானவில். ദൈവം വലിയൊരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം தேவன் ஒரு பெரிய யுத்தத்தை முடித்த பின்பு അവന്റെ ബില്ലെടുത്ത് அவருடைய வில்லை எடுத்து ആകാശത്തിൽ വെച്ചു. அவர் வானத்தில் வைத்தார். നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എവിടെ പോയി ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ஆமே, உங்களுக்கு புரியலையா? நான் இதை எங்க போய் சொல்றது? ഈ നോഹയ്ക്ക് വിരോധമായി ഒരു വലിയ സൈന്യം എഴുന്നേറ്റു. நோவாவுக்கு விரோதமாக பெரிய சேனை எழும்பினது. Praise the Lord. ஆமென். അവർക്ക് വിരോധമായി ഒരു വില്ലും കൊണ്ട് ദൈവം എഴുന്നേറ്റു. அவர்களுக்கு விரோதமாய் ஒரு வில்லை எடுத்து தேவன் எழும்பினார். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. യുദ്ധം ജയിച്ചതിന് ശേഷം யுத்தத்தில் ஜெயித்ததற்கு பின்பு ആ വില്ലിനെ എടുത്ത് அந்த வில்லை எடுத்து മേഘത്തിൽ വെച്ചു. மேகத்துல வானவில்லா வச்சிட்டாரு. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. അതൊരു അടയാളമാണ്.
அது ஒரு உடன்படிக்கையின் அடையாளமாய் மாறிவிட்டது. ജയത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. அது வெற்றியின் அடையாளமாயிருந்தது. അത് കാണുമ്പോൾ നീ ഓർക്കണം, அதை பார்க்கும்போது நீ நினைக்கணும், എന്റെ ദൈവത്തെ ജയിക്കുവാൻ, என்னுடைய தேவனை ஆமென் மேற்கொள்ள ஜெயிக்க ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും ജനിച്ചിട്ടില്ല. இந்த உலகத்துல ஒரு மனுஷனும் பிறக்கவே இல்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിനെ കാണാൻ ഇത്രയും സൗന്ദര്യമാണെങ്കിൽ தேவனுடைய அந்த வில்லை பார்க்க இவ்வளவு அழகா இருக்கும் என்றால் എന്റെ ദൈവം എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. என் தேவன் எவ்வளவு அழகானவராயிருப்பார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. സങ്കീർത്തനം 50:2 വായിച്ചേ. சங்கீதம் 52 வாசிக்க கேட்க. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയായ സിയോനിൽ ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്നു. பூரண வடிவுள்ள சீயோனிலிருந்து தேவன் பிரகாசிக்கிறார். എല്ലാരും പറഞ്ഞേ. எல்லாரும் சொல்லுங்க. God is always beautiful. ஆமென். தேவன் எப்பொழுதும் அவர் அழகுள்ளவராய் ஆமென் சௌந்தரியம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഉത്തമഗീതം 5:10 പറയുന്നു. ஆமென். உன்னதப்பட்டு 5:10 சொல்லுகிறது. സോങ് ഓഫ് സോങ് ഉത്തമഗീതം 5:10. உன்னதப்பட்டு 5:10. എന്റെ പ്രിയൻ വെണ്മയും ചുമപ്പുമുള്ളവൻ 10,000 അതിശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെ. என் நேசர் வெண்மையும் சிவப்புமானவர் 10,000 பேர்களில் சிறந்தவர். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഉത്തമഗീതം 2:1. ஆமென். உன்னத பாட்டின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். ഞാൻ ഷാരോനിലെ പനിനീർ പുഷ്പവും താഴ്വരയിലെ താമരപ്പൂവുമാകുന്നു. நான் சாரோனின் ரோஜாவும் பள்ளத்தாக்குகளின் லீலி புஷ்பமுமாயிருக்கிறேன். ഇത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വേടുകളാണ്. இது தேவனை குறித்துள்ள வார்த்தைகளாயிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിന് ഇത്ര ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിൽ, தேவனுடைய வில்லுக்கே இவ்வளவு அழகு இருக்கும் என்றால், വാവ്, வாவ், എന്റെ ദൈവം എത്ര ബ്യൂട്ടിയാണ്. என் தேவன் எவ்வளவு அழகுள்ளவர். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? தேவனுடைய வில்லை குறித்து சில காரியங்களை கேட்க எத்தனை பேர் விருப்பத்தோடு இருக்கீங்க? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. கொஞ்ச காரியத்தை சொல்லி ஜெபிக்க போகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വേഗത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓ சீக்கிரமா சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ஆமென். எத்தனை பேர் விருப்பத்தோடு இருக்கீங்க? LGBTQ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് LGBTQ என்ற அந்த ஸ்தாபனத்துக்கு ഒരു കൊടിയുണ്ട്. ஒரு கொடி இருக்கிறது. 6 കളറാണ് അതിനുള്ളത്. அதுல 6 விதமான கலர் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിന് ஆனா தேவனுடைய அந்த வானவில்லுக்கு 7 നിറമുണ്ട്. 7 விதமான வர்ணங்கள் கலர்கள் இருக்கிறது. കാരണം ஏனென்றால் അവരെ മഴവില്ലിനെ അവരുടെ എംബ്ലം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. அந்த வானவில்ல தான் அவங்களுடைய சின்னமா அவங்க வச்சிருக்காங்க. അതിൽ 6 നിറമേ ഉള്ളൂ. அதற்கு 6 நிறம் இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിന് ஆனா தேவனுடைய அந்த வானவில்லுக்கு 7 നിറമുണ്ട്. 7 கலர் இருக்கிறது. അല്ലെങ്കിൽ ஒன்று ചുമപ്പ്, சிவப்பு. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം എഴുതുന്നവരെ എഴുതിയെടുത്തോ. எழுதுகிறவர்கள் எழுதி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. വാനവില്ലിൽ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ കളർ, வானவில்லில் காணப்படுகிற முதல் நிறம் റെഡ്. சிவப்பு. അർത്ഥം அதனுடைய பொருள் അട്രാക്റ്റീവ്. அது கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய. എല്ലാരും പറഞ്ഞേ. சொல்லுங்க, எல்லாரும் சொல்லுங்க. ചുമപ്പെന്ന് പറയുന്നത്, சிவப்பு என்று சொல்லுவது അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്, கவரக்கூடியது, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന നിറമാണ്. எல்லோரையும் கவரக்கூடிய ஒரு நிறம்தான் ചുവപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. சிவப்பு என்று சொல்லுவது. രക്തത്തിന്റെ നിറമാണ് ചുമപ്പ്. ரத்தத்தின் நிறம்தான் சிவப்பு. ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, லேவியராகம புத்தகத்தில் இப்படி சொல்லப்படுகிறது, രക്തത്തിലാണ് ജീവനുള്ളത്. ரத்தத்தில் தான் ஜீவன் இருக்கிறது. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിൽ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ നിറത്തിൽ, அப்போ தேவனுடைய வானவில்லில் காணப்படுகிற முதல் நிறத்தில் നിന്റെ ജീവനെ ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്നു. உன்னுடைய ஜீவனை தேவன் வைத்திருக்கிறார். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை நல்ல வெள்ளமையா தட்டி சொல்லுங்க. എന്റെ ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത് என்னுடைய ஜீவன் இருப்பது സാത്താന്റെ കയ്യിലല്ല, சாத்தானுடைய கையில் அல்ல, മന്ത്രവാദിയുടെ കയ്യിലല്ല, மந்திரவாதியின் கையில் அல்ல, ആഭിചാരകന്റെ കയ്യിലല്ല. சூனியத்தை செய்கிறவன் கையில் அல்ல. എന്റെ ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത്, என் ஜீவன் இருப்பது ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിൽ, தேவனுடைய வில்லில். ஹalleluya. ஹalleluya. അപ്പൊ എന്റെ ജീവൻ ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത്? அப்ப என் ஜீவன் எங்க இருக்கிறது? யார் கையில் இருக்குது? ദുഷ്ടൻ പറയുക, ஆமென். ஆமென். துஷ்டன் சொல்லுகிறான், ഞാൻ നിന്നെ മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് കൊല്ലും. ஆமென். துன்மார்க்கன் சொல்லுகிறான், நான் உன்னை மந்திரவாதம் செய்து கொண்டு போடுவேன். போடா. എന്റെ ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത്, என் ஜீவன் இருப்பது നിന്റെ മന്ത്രവാദ പുസ്തകത്തിനകത്തല്ല, மந்திரவாத புத்தகத்துக்குள் இல்ல, നിന്റെ മന്ത്രവാദ പലകയ്ക്കകത്തല്ല, மந்திரவாத பலகைக்குள்ள இல்ல, നിന്റെ വെല്ലുവിളിക്കകത്തല്ല, அவன் உன் சவாலுக்குள்ள கிடையாது, നിന്റെ കുംഭൂലോ കളരിയിലോ അല്ല, உன் கும்பு கலரியில கிடையாது, നിന്റെ ശാപത്തിലല്ല, உன் சாபத்தில் அல்ல. എന്റെ ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത് ஜீவன் இருப்பது ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിൽ, தேவனுடைய வானவில். ആഹാ. ஹalleluya.
ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇനി ആകാശത്തില് இனி வானத்திலே നീ വില്ല് കാണുമ്പോ இந்த வானவில்லை பார்க்கும்போது സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാതെ ஓ சூப்பர் என்று சொல்லி போகாம ആ വില്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന ചുമപ്പ് அந்த வில்லுல இருக்கிற அந்த சிவப்பு എന്റെ ജീവനാണെന്ന് നീ പറയണം. என் ஜீவன் தான் சொல்லணும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ആ വില്ല് പറയും அந்த வில் சொல்லும் നീ நீ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനാണ്. தேவனுடைய ஜீவனாய் இருக்கிறாய். எஸ் കൂവിയുടെ ശബ്ദവും വരുന്നില്ല. കൈ അടിച്ച് തുതിച്ചേ. ஆமே கூப்பிட்ட பிறகு சத்தமும் வரல. கையை தட்டி கத்தற துதிங்க. ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ஆராதிங்க. ആഹ്ലാദിക്ക நல்லா ஆராதிங்க. கையை தட்டி ஆராதிங்க. ஹalleluya അപ്പേ ஹalleluya ஹalleluya. നിന്റെ കൈ അനങ്ങത്തില്ല. കൈ അടിച്ച് ആരാധിക്ക. அபே நல்ல கையை தட்டி ஆராதிங்க. അല്ല കൈ അടിച്ച് ആരാധിക്ക. கையை தட்டி ஆராதிங்க. ജീസസ്. ചൂടാറാബാല ഷാഖാറാബ. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് പ്ലീസ്. இதெல்லாம் சொல்லும்போது நீங்க அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்காதீங்க. നിന്റെ ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത് உங்க ஜீவன் இருப்பது ഡോക്ടറിന്റെ കയ്യിലല്ല. ஆமென். ഡോക്ടറിന്റെ കയ്യിലല്ല. டாக்டருடைய கரத்துல அல்ல. ക്യാൻസറിലല്ല. கேன்சருக்கு கிடையாது. ട്യൂമറിലല്ല. கட்டிகளில கிடையாது. നിന്റെ ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത് உங்க ஜீவன் இருப்பது ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിൽ. தேவனுடைய வானவில். I am safe. நான் பாதுகாப்பா இருக்கேன். I am safe. நான் ரொம்ப பாதுகாப்பா ഞാൻ இருக்கேன். safe. நான் பாதுகாப்பா இருக்கேன். നിന്റെ വാഹനം, உங்க வாகனம், നിന്റെ വീട്, உங்க வீடு, നിനക്കുള്ളതെല്ലാം உங்களுக்குரிய எல்லாம் ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. தேவனுடைய வில்லில் இருக்கிறது. കരം ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. கரங்களை உயர்த்தி தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம். കരങ്ങളെ അടിച്ച് கரங்களை தட்டி ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് உங்களுடைய தேவனுடைய யாத்திரை ஆரம்பமாவது യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലൂടെയാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாக. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിന്റെ ജീവൻ உன் ஜீவன் യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. இயேசுவின் இரத்தத்துல ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. റെഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച சிவப்பு நிறத்திலிருந்து ஆரம்பமான യേശു എന്ന രക്തത്തിലൂടെ இயேசு என்ற இரத்தத்தின் மூலமாக നീ സുരക്ഷിതനാണ്. நீ பாதுகாவலாயிருக்கிறாய். നീ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലൂടെ நீ இயேசுவின் இரத்தத்தின் மூலமாய் നീ മാനിക്കപ്പെടും. நீ கனம் பண்ணப்படுவாய். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പൊ വില്ലിൽ കാണുന്ന ചുമപ്പ് அப்ப அந்த வானவில்லில் காணப்படக்கூடிய அந்த சிவப்பு நிறம் യേശുവിന്റെ രക്തമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന அதுதான் இயேசுவின் இரத்தம் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் കരങ്ങളെ വീശി അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கரங்களை வேகமா தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். നിന്റെ ജീവൻ പോകേണ്ട സ്ഥാനത്ത്, உங்க ஜீவன் போக வேண்டிய இடத்துல, നിന്റെ രക്തം ചിന്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് உங்க ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டிய இடத்துல വില്ലിൽ കാണുന്ന ചുമന്ന നിറം அந்த வானவில்லில் காணப்படுகிற சிவப்பு நிறம் യേശുവിന്റെ രക്തത്തെ കാണിക്കുന്നു. இயேசுவின் ரத்தத்தை காண்பிக்கிறது. ആ രക്തത്തിലാണ് அந்த ரத்தத்தில் தான் നിന്റെ ജീവൻ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. உங்க ஜீவன் உயிர் பாதுகாப்பா இருக்கிறது. രണ്ട്, இரண்டாவதாக വാനവില്ലിൽ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ നിറം வானவில்லில் காணப்படுகிற இரண்டாவது நிறம் ഓറഞ്ച്. ஆரஞ்சு. എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഓറഞ്ച്. ஆரஞ்சு. ഓറഞ്ച് ஆரஞ்சு. ഫെലോഷിപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു. அது ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது. Praise the Lord. ஹalleluya. പറഞ്ഞേ. சொல்லுங்க. ഓറഞ്ച് ஆரஞ்சு ഫെലോഷിപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു. அது ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது. ഓറഞ്ച് ஆரஞ்சு തീയുടെ നിറമാണ്. அது அக்கினியின் நிறமாயிருக்கிறது. ഇന്ന് രാത്രികാലം എല്ലാരും പറഞ്ഞേ. இரவுல எல்லாரும் சொல்லுங்க. നീ நீ പുകയ്ക്കകത്തല്ല, புகைக்குள்ள கிடையாது, തീക്കകത്താണ്. அக்கினிக்குள்ள இருக்கிறாய். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை தட்டி விசுவாசிக்கிறவங்க சொல்லுங்க. ആകാശത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വില്ലിൽ കാണുന്ന ഓറഞ്ച് ஆமென். வானத்துல காணப்படுகிற வானவில்லில் காணப்படுகிற அந்த ஆரஞ்சு நிறம் കാണിക്കുന്നത് அது காண்பிப்பது നീ തീക്കകത്തല്ല, நீ அக்கினிக்குள்ள அல்ல, ദൈവത്തിന്റെ തീക്കകത്ത് സേഫാണ്. நீ தேவனுடைய அக்கினிக்குள்ள பாதுகாப்பா இருக்கிறாய். ഒരു മിനിറ്റ് കൈ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. ஒரு நிமிஷம் நல்லா கையை தட்டி தேவனை துதிங்க. போட, போட. எல்லாரும் வாயில திறந்து, யாரும் மௌனமா இருக்க வேண்டாம். எல்லாரும் உற்சாகமா கரங்களை தட்டி வாயிலை திறந்து கர்த்தரை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ദൈവത്തിന്റെ തീ അണയ്ക്കുന്ന പ്രസംഗം കേൾക്കരുത്. தேவனுடைய அக்கினியை அணைத்து போடக்கூடிய பிரசங்கத்தை கேட்காதீங்க. ദൈവത്തിന്റെ തീ അണയ്ക്കുന്ന പുസ്തകം വായിക്കരുത്. தேவனுடைய அக்கினியை அவிழ்த்து போடக்கூடிய அந்த புத்தகத்தை வாசிக்காதீங்க. ദൈവത്തിന്റെ തീ അണയ്ക്കുന്ന കൂട്ടുകെട്ട് നിനക്ക് പാടില്ല. தேவனுடைய அக்கினியை அவிழ்த்து போடக்கூடிய அந்த ஐக்கியம் உனக்கு தேவையில்லை. ഇന്ന് രാത്രി നീ മങ്ങിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, இந்த இரவில் நீ மங்கி எரிகிறாய் என்றால், പൗലോസ് വിറകിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കത്തിച്ചതുപോലെ, பவுல் விறகை ஒன்று கூட பற்றி எரிய வைத்தது போல, ഇന്ന് രാത്രി നീ ഒന്നും കൂടെ കത്താൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, இந்த இரவில் ஒன்று கூட பற்றி எரிய நீ ஆயத்தப்பட்டால், നിന്റെ സ്ഥാനം உன் ஸ்தானம் ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിലാണ്. அது தேவனுடைய வில்லில் இருக்கிறது. കരങ്ങളെ വീശി അടിച്ച് கரங்களை வேகமாய் தட்டி പോരാ, പോരാ, ஹalleluya. പോരാ. நல்ல நல்ல உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். മനന്ന് ആരാധിപ്പിക്കുക. ஆமென். ஜீசஸ். நல்ல வாய்களை திறந்து கரங்களை தட்டி
ரபாலா சுடாபாலா ஷாம்பனா இயேசுவின் நாமத்திலே யார் மௌனமா இருக்காதீங்க எல்லா கைகளை தட்டி கர்த்தரை துதிங்க கையை தட்டி கர்த்தரை துதிங்க ரீமானா ஷாம்பனா எஸ் நீ பாதுகாப்பா இருக்கிறாய் ஹalleluya கர்த்தருடைய அக்கினிக்குள்ளாய் நீ பாதுகாப்பா இருக்கிறாய் ஆமே கரங்களை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம் വചനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ആരാധിക്കുമോനെ ஜீசஸ் ஹalleluya ഓ റബല ശാന്തര റിഖമ ஆமே ஜீசஸ் യേശുവിനെ ஹalleluya ஆமே வானவில்லிலே அவருடைய நிறமாக ஆமே உன்னை அவருடைய ஜீவனாக சிவப்பு நிறம் எதை காண்பிக்கிறது ஆமே அது இயேசுவின் இரத்தத்தை காண்பிக்கிறது ஹalleluya ஆமே ஆரஞ்சு நிறம் எதை காண்பிக்கிறது அது ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது நல்ல கையை தட்டி கர்த்தரை துதிங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காம நல்ல ഹല്ലേലൂയ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം தானியேலின் புத்தகம் 7-ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 9-10 വചനം വായിച്ചാട്ടെ அதுல 9-10 வாசிக்க கேட்கலாம் ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 7-ஆம் அதிகாரம் 9-10 வசனங்கள் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் சிங்காசனங்கள் வைக்கப்பட்டது நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் வீற்றிருந்தார் அவருடைய வஸ்திரம் உறைந்த மழையை போலவும் அவருடைய சிரசின் மயிர் வெண்மையாகவும் பஞ்சை போல துப்புரவாகவும் இருந்தது அவருடைய சிங்காசனம் அக்கினி ஜுவாலையும் அதன் சக்கரங்கள் எரிகிற நெருப்புமாயிருந்தது அக்கினி நதி அவர் சந்நிதியில் இருந்து ஓடினது ഒരു ആമേൻ പറ ஆமென் சொல்லுங்க ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ பார்த்து கொண்டிருக்கையில் സിംഹാസനം തീ കത്തുന്നു ஆமென் சிங்காசனங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது ഒരു அக்கினியால் பற்றி അഗ്നി எரிகிறது നദി ഒഴുകുന്നു ஒரு அக்கினி நதி புறப்பட்டு ஓடுகிறது ഇന്ന് രാത്രി നീ ഇതിനകത്തിരുന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ இந்த இரவிலே நீங்கள் இதற்குள் இருந்து ஆராதிக்கும் போது നീ ഇരിക്കുന്ന കസേര തീ കൊണ്ട് കത്തുന്ന രാത്രിയാണ് நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த நாற்காலி அக்கினியால் பற்றி எரிகிற அளவிலே ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா പഴയ നിയമത്തിൽ നദി വെള്ളം പോലെ ഒഴുകിയെങ്കിൽ பழைய ஏற்பாட்டில் ஆறு ஒரு தண்ணீராய் ஓடினது என்றால் ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவிலே നദി ഒരു തീ പോലെ ഒഴുകുന്ന രാത്രി நதி ஆறு ஒரு அக்கினியாய் ஓடுகிற இரவு இது കരം വീശി അടിച്ചു പറ நல்ல கையை தட்டி கைகளை தட்டி துதிங்க ஜீசஸ் 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 ராகாதாலாமா ஷந்தனா ரிபாலா ஷதரகதியால ഹല്ലേലൂയ எல்லாரும் சொல்லுங்க ஹalleluya വില്ലിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നിറം வில்லுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்றாவது நிறம் മഞ്ഞ மஞ்சள் Praise the Lord. ஹalleluya മഞ്ഞ மஞ்சள் സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന അമേ സ്തോത്രം ഒരു കളറാണ് சூரியன் உதிக்கும் போது காணப்படுகிற ஒரு நிறமாக அந்த மஞ்சள் நிறம் இருக்கு യെല്ലോ അർത്ഥം அந்த மஞ்சள் நிறத்தின் பொருள் എനർജിയെ കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞു அது வல்லமையை காண்பிக்கிறது എനർജി வல்லமை ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya உறக்க பலனை காண்பிக்கிறது നല്ല ഉഷാറായിട്ട് எல்லாம் உற்சாகமா சொல்லுங்க ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya മഞ്ഞ மஞ்சள் എനർജിയെ കാണിക്കുന്നു அது எனர்ஜி பலனை காண்பிக்கிறது ഈ ആരാധിക്കാൻ കഴിയാതെ ஆராதிக்க முடியாம ഈ കടഭാരം എടുത്ത് இந்த கடன் பாரத்தை எடுத்து കുടുംബത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ ഓർത്ത് குடும்பத்தின் காரியங்களை நினைச்சு ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോ டிப்ரஷன் அடிச்சிருக்கும் போது നീ വില്ലിലെ മഞ്ഞയെ നോക്കണം இந்த வில்லில் இருக்கிற மஞ்சையை பார்க்கணும் അപ്പൊ നീ ഒന്ന് എനർജറ്റി அப்ப நீ கொஞ்சம் எனர்ஜிக்காவா കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க എന്നെ എനർജി ആക്കുന്ന കളറാണ് என்னை பலப்படுத்தக்கூடிய கலர் தான் യെല്ലോ மஞ்சள் യെല്ലോ ഇസ് ദ കളർ ഓഫ് ജോയ് ஆமென் மஞ்சை அது சந்தோஷத்தின் ஒரு கலரா இருக்கிறது ആമേൻ സ്തോത്രം നിരാശയിൽ നിന്ന് ஆமென் கவலையில் இருந்து ക്രിസ്തുവിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു கிறிஸ்துவுக்குள் சந்தோஷமாய் வாழ்கிற மகிழ்ச்சியை வாழ்கிறதை காண்பிக்கிறது ഈ ലോകത്തിന്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യനാണ് இந்த உலகத்தின் சூரியன் அது அஸ்தமித்து போகிற சூரியனா இருக்கிறது യെല്ലോ കാണിക്കുന്നത് அந்த மஞ்சள் காண்பிப்பது അസ്തമിക്കാത്തൊരു സൂര്യൻ നിന്നെ ഉദിച്ചു എന്നാണ് ஆமே அஸ்தமிக்காத ஒரு சூரியன் உதித்திருக்கிறது என்பதை காண்பிக்கிறது അപ്പൊ ഒന്ന് റെഡ് കാണുമ്പോൾ அப்ப நீங்க அந்த சிவப்பு நிறத்தை பார்க்கும்போது റെഡ് കാണുമ്പോൾ அந்த ரெட் நிறத்தை பார்க்கும்போது യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ എന്റെ ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം இயேசுவின் ரத்தத்துல என் ஜீவன் இருக்குது என்று சொல்லணும் ഓറഞ്ച് കാണുമ്പോ പറയണം அந்த ஆரஞ்சு நிறத்தை பார்க்கும்போது I சொல்லணும் am fire. நான் அக்னியா இருக்கிறேன் യെല്ലോ കാണുമ്പോ പറയണം அந்த மஞ்சள் நிறத்தை பார்க்கும்போது I am சொல்லணும் energy. நான் பலனா இருக்கிறேன் I am joyful. நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் അല്ലല്ലോ 4 நான்காவதாக ഗ്രീൻ ஆமென் பச்சை Praise the Lord. ஹalleluya സൂര്യപ്രകാശം എവിടെ ഉണ്ടോ சூரிய பிரகாசம் எங்க இருக்கிறதோ അവിടെ പച്ച തെളിഞ്ഞു വരും அங்கே பச்சை பளபளன் என்று வரும் ഒരു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ஆமே ஒரு போட்டோ ஆமே உள்ள அந்த எஃபெக்ட் அந்த உண்டாகும் ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ஆமே போட்டோசிந்தசிஸ் என்ற எஃபெக்ட் உண்டாகும் സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ஆமே போட்டோசிந்தசிஸ் ഈ സൂര്യൻ അടിക്കുമ്പോ இந்த சூரியன் உதிக்கும் போது അമ്മ പച്ച കിളിർപ്പ് പൊട്ടിപ്പോരും
ஒரு பச்சை நிறமான அந்த நிறம் ஆமென் ஹalleluya அது துளிர்த்து வரும். ഇന്ന് രാത്രി ആരാണോ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നത്? இந்த இரவிலே ஆமென் யார் ஆமென் காய்ந்திருக்கிறார்களோ പച്ച സമ്പത്തിനെ കാണിക്കുന്നു. பச்சை செழிப்பை காண்பிக்கிறது. 2025 2025 നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറുന്ന വർഷമായിരിക്കും. அது உன் தரித்திரம் மாறுகிற விலகுகிற നിന്റെ வருஷமாയിരിக்கும். ഞെരുക്കം മാറുന്ന വർഷമായിരിക്കും. நெருக்கம் மாறுகிற வருஷமாയിരിக்கும். ഒരു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എഫക്ട് ஒரு போட்டோசிந்தசிஸ் சபாய்ஸ் നിന്റെ മേലും നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലും. ஓ உன்மேலும் உன் குடும்பத்தின் மேலும் ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കണമല്ലേ? ஆமென் நல்ல கை தட்டி ஆராதிங்க. ഇതിൽ വന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാതെ കൈയടിച്ച് ஆமென் ആരാധിക്കുക. கை கட்டி சும்மா இருக்காம நல்ல கையை தட்டி Hallelujah. நல்ல ஆராதிங்க. നല്ല நல்ல உற்சாகமா எஸ் ശക്തി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. இவ்வளவு நல்ல இருக்கா? കൈയടിച്ച് ആരാധിച്ചേ. நல்ல கையை தட்டி கையை தட்டி ஆராதிங்க. നിങ്ങളെ കാട്ടി നല്ല ടയർഡുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. உங்களை விட ஒரு நல்ல டயர்ட் இருக்கக்கூடிய நபர் தான் நான். Praise the Lord. Hallelujah. ഇത് നെഞ്ചു പൊട്ടി ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നത് இன்னைக்கு நெஞ்சே உடைஞ்சு இந்த இரவுல பிரசங்கம் பண்ணுவது നീ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനാ. நீ ஆசீர்வதிக்கப்படதா. നീ ഒരു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എഫക്ട് കാണണം. ஆமென் நீ ஒரு போட்டோசிந்தசிஸ் எஃபெக்ட்ட பார்க்கணும். കരങ്ങളെ എല്ലാവരും അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. எல்லாரும் கையை தட்டி கர்த்தரை துதிங்க. Praise the Lord. Hallelujah. കരമുയർത്തി கரங்களை உயர்த்தி துதிங்க. Hallelujah. Hallelujah. വചനം പറയുന്നു, வசனம் சொல்லுகிறது പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ ദൈവം നിന്നെ കിടത്തും. பசுமையான புல்வெளியில தேவன் உன்னை கிடக்க பண்ணுவார். പച്ച സമ്പത്തിനെ കാണിക്കുന്നു. பச்சை பொருளாதார ஐஸ்வரியத்தை காண்பிக்கிறது. നിന്റെ ലൈഫിൽ പുതിയ തളിർപ്പുകൾ വരുന്ന രാത്രിയാണ്. உங்க வாழ்க்கையில புதிய துளிர்ப்பு வருகிற இரவா இது നിന്റെ மாறும். ശുശ്രൂഷയിൽ പുതിയ തളിർപ്പുകൾ വരുന്ന രാത്രി. உங்க ஊழியத்துல புதிய துளிர்விட அனுபுகிற துளிர்விடக்கூடிய அனுபவங்கள் ഇന്ന് രാത്രി നീ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, இந்த இரவுல ஆராதித்தால் ഇന്ന് രാത്രി ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ இந்த இரவுல நீ ஆராதித்தால் നിന്റെ ലൈഫില് உன் வாழ்க்கையில പച്ച തിളിർപ്പുകൾ വരും. ஓ பசுமையான துளிர்விடுதல் வரும். നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, உன் படிப்புல നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ, உன் ஊழியத்துல നിന്റെ ബിസിനസിനകത്ത് உன் தொழிலுக்குள்ளே ഒരു പച്ച തിളിർപ്പുകൾ വരാൻ പോവുകയാണ്. பசுமையான துளிர் விடுகிற அனுபவங்கள் வரப்போகிறது. Hallelujah. நல்ல கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து Hallelujah. ஹalleluya. Praise the Lord. 5 ஐந்தாவதாக ബ്ലൂ, நீலம். നീല നിറം. நீல நிறம். നീല நீலம் സൗഖ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു. പറഞ്ഞേ, சுகத்தை காண்பிக்கிறது. சொல்லுங்க. the color of healing. ஆமே அது ஆமே சுகத்தின் நிறமா இருக்கிறது. എല്ലാരും പറഞ്ഞേ, சொல்லுங்க. ഹീലിംഗിനെ കാണിക്കുന്നു. அது சுகத்தை சௌக்கியத்தை അപ്പൊ காண்பிக்கிறது. മഴവില്ല് കാണുമ്പോൾ, அப்ப வானவில்லை பார்க்கும்போது അതിലെ നീല കാണുമ്പോൾ அதுல நீல நிறத்தை பார்க்கும்போது ഇന്ന് രാത്രി പറയണം, இரவுல சொல்லணும் എന്റെ മഴ സൗഖ്യമാവും, என் கட்டி சுகமாகும், എന്റെ ക്യാൻസർ മാറിപ്പോകും, கேன்சர் மாறி போகும், എന്റെ ട്യൂമർ മാറിപ്പോകും, கட்டிகள் மாறி போகும், എന്റെ ഷുഗർ മാറിപ്പോകും. சுகர் மாறி போகும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നീല நீலம் സമുദ്രത്തിന്റെ കളറാണ്. அது கடலின் நிறம். അത് സ്കൈയുടെ കളറാണ്. அது வானத்தின் நிறம். അപ്പൊ നീല കാണിക്കുന്നത് இப்ப நீலம் காண்பிக்கிறது എന്റെ என்ன? ലിമിറ്റ്, என்னுடைய அளவு, എന്റെ ലിമിറ്റ് என் அளவு സമുദ്രത്തിന്റെ അളവാണ്. அது கடல் அளவு. എന്റെ ലിമിറ്റ് என் அளவு സ്കൈ ആണ്. அது வானத்தின் அளவு. ഏയ്, எஸ். ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ അളക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, இந்த இரவுல உன்னை அழைக்கக்கூடிய யாராவது இருந்தா, മനുഷ്യൻ അളന്നാ നീ അളക്കപ്പെടത്തില്ല. ஓ மனுஷனால் நீ அழைக்கப்பட முடியாது. അല്ലേ അക്കാ, அக்கா അവൻ അങ്ങനെ അളന്നു, அவன் அப்படி என்று நினைக்கிறேன், ഇങ്ങനെ അളന്നു, அவன் இப்படி என்று അളന്നു. அவன் அப்படி அளந்தா இப்படி அளந்தா, അതൊന്നും നീ നോക്കരുത്. அதெல்லாம் பார்க்க கூடாது. മനുഷ്യൻ അളക്കുമ്പോ അവന്റെ വായിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാതെ, மனுஷன் அளக்கும் போது அவன் வாயை பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டாம். നീ ആകാശത്തിൽ വില്ലിൽ നോക്കിയിട്ട് പറ, வானத்தின் வானவில்லை பார்த்து சொல்லு, എന്റെ അളവ് ஏன் அளவு ബ്ലൂ, நீலம், എന്റെ അളവ് സ്കൈ ആണ്. ஏன் அளவு வானத்தின் அளவு. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, എന്റെ ലിമിറ്റ് ஏன் அளவு സ്കൈ. வானத்தின் அளவு. സ്കൈ. வானத்தின் എന്റെ அளவு. സഭയുടെ ലിമിറ്റ് ஏன் சபையின் அளவு. സ്കൈ. வானம். എന്റെ സഭയുടെ അളവ് ஏன் சபையின் அளவு. സമുദ്രം. கடல். എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ലിമിറ്റ് ஏன் குடும்பத்தினுடைய அளவு. സ്കൈ. அது வானம். എന്റെ ബിസിനസിന്റെ ലിമിറ്റ് ஏன் தொழில் அளவு. സ്കൈ. வானம். എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിമിറ്റ് ஏன் பொருளாதாரத்தின் அந்த லிமிட். സ്കൈ. அது வானம். എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ஏன் படிப்பு. സ്കൈ. அது வானத்தின் அளவு. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கரங்களை தட்டி தேவனை துதிப்போம். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയുന്നു, தேவனுடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், നീലം நீலம் വിശാലതയെ കാണിക്കുന്നു. அது விசாலத்தை காண்பிக்கிறது. നീല കാണുമ്പോൾ நீலத்தை பார்க்கும்போது മനുഷ്യൻ നിന്നെ അളന്ന സകല അളവുകളും, ஓ மனுஷனுடைய அளந்த எல்லா அளவுகளும் അത് പൊളിഞ്ഞു പോകണം. அது உடைந்து போகணும். പരിധിക്കപ്പുറം നിന്നെ വലുതാക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം, ஓ அளவுக்கு மிஞ்சி உன்னை பெரிதாக்கக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம். മനുഷ്യൻ നിനക്കെതിരെ ഇട്ട സകല അളവുകോലുകളെ மனுஷன் உனக்கு எதிராக விட்ட எல்லா அளவுகளும் പൊളിച്ചു കളയുന്ന ഒരു അഭിഷേകം உடைத்து போடுகிற அபிஷேகம் ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുകയാണ്. இந்த இரவிலே வெளிப்பட
சொல்லப்படுகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് விசுவாசிக்கிறவர் கைகளை நல்ல தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். மனுஷனுடைய அழைக்க முடியாது. ஏனென்றால் நீ வானத்தின் அளவே. கையை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். ஹalleluya. ஆறாவதாக ഇൻഡിഗോ. ஆமென். இண்டிகோ. ഇൻഡിഗോ இண்டிகோ അതൊരു കളറാണ്. ഇൻഡിഗോ. ஆமென். இண்டிகோ என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு கலர். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ஊதா கலரா? ബർഗണ്ടി കളറാ? സംതിങ്. ഓക്കേ. ഹല്ലേലൂയ. ஊதா கலரா? ஊதா. ആമേൻ. അവര് വയലറ്റും ബ്ലൂ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയ ഒരു കളർ. ആമേൻ. ആമേൻ. വയലറ്റും ബ്ലൂവും കൂടെ മിക്സ് ആയ ഒരു കളറാണ് ഇൻഡിഗോ. ആമേൻ. വയലറ്റ് കളറും ബ്ലൂ കളറും சேர்ந்து வர கலர் தான் இந்த இண்டிகோ என்று சொல்லப்படுகிறது. ഇതാണ് മറ്റവന്മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത കളർ. இதுதான் அவன்மாருக்கு இல்லாத ஒரு கலர். അത് പറ, ഏതെന്ന് പറ. LGBTQ. ஆமேன். LGBTQ இல்லாத ஒரு கலர். അതാണ് നമുക്കുള്ള ഇൻഡിഗോ. அதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இண்டிகோ என்று சொல்லப்படுகிற கலர். ஹalleluya. അത് വിഷ്ടത്തെ കാണിക്കുന്നു. പറഞ്ഞേ. அது ஞானத்தை காண்பிக்கிறது. വിഷ്ടത്തെ കാണിക്കുന്നു. ஞானத்தை காண்பிக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. The word of വിഷ്ടത്തെ കാണിക്കുന്നു. அது ஆமென் ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. word of വിഷ്ടത്തെ കാണിക്കുന്നു. வேத ஞானத்தை காண்பிக்கிறது. വചനത്തെ കാണിക്കുന്നു. வசனத்தை காண்பிக்கிறது. വചനത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കാണിക്കുന്നു. വചനത്തിൽ இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை காண்பிக்கிறது. പള്ളിയിലോ കോയ്മയിലോ എന്ത് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോകുമ്പോൾ, ആമേൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. നീ പള്ളിയിലോ കോയ്മയിലോ എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ, ஆமென், நீங்க சபையிலோ அல்லது ஆமென் பள்ளியிலோ எதை சொல்லணும் என்று நீங்க குழம்பி போகும்போது വില്ലിലെ ഇൻഡിഗോയെ കാണണം. அந்த வானவில்லில் இருக்கிற அந்த இண்டிகோ என்று சொல்லப்படுகிற கலரை അപ്പോൾ பார்க்கணும். വിഷ്ടം നിന്റെ മേൽ ഇടപെടും. அப்ப ஞானம் உனக்குள்ளே கிரியை செய்யும். വചനത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നിന്റെ മേൽ ഇടപെടും. வசனத்தினுடைய ஞானம் உன்னோடு பேசும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. വേട വിഷ്ടം എന്റെ മേലുണ്ട്. ஓ, தேவனுடைய வார்த்தையின் ஞானம் உன்மேல் இருக்கிறது. അവസാനത്തെ കളർ கடைசியாய் சொல்லப்படுகிற கலர் വയലറ്റ്. വയലറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. വയലറ്റ് വയലറ്റ് കളർ റോയൽറ്റിയെ കാണിക്കുന്നു. அது ராஜரீகத்தை காண்பிக்கிறது. പറഞ്ഞേ, രാജത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു. ராஜரீகத்தை காண்பிக்கிறது. ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவிலே ഹല്ലേലൂയ വയലറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, വയലറ്റை குறித்து அந்த கலரை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணும்போது, ജോസഫ് யோசேப்பு പൊട്ടക്കുഴിക്കകത്ത് വീണു. நீரில்லாத வற்றின கிணத்துல விழுந்தான். അവിടെ തുടർന്നില്ല. அங்கேயே தொடரவில்லை. അടിമത്തത്തിലായി. அடிமைத்தத்துக்குள்ளாக்கப்பட்டான். അവിടെ തുടർന്നില്ല. அங்கேயே தொடரவில்லை. പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിലായി. போத்திபாரின் வீட்டிலே விடப்பட்டான். അവിടെ തുടർന്നില്ല. அங்கேயே தொடரவில்லை. കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തായി. சிறைச்சாலைக்குள் அடைக்கப்பட்டான். തുടർന്നില്ല. அங்கேயே தொடரவில்லை. എന്താ സംഭവിച്ചത്? என்ன நடந்தது? അവനെ റോയൽ ഡ്രസ് ഇട്ട് ദൈവം മാനിച്ചു. அவனை ராஜரீக உடையை உடுத்தி தேவன் அவனை கனம் பண்ணினார். വയലറ്റ് ഡ്രസ് അവന്റെ മേൽ വീണു. ஓ, வயலட் Dress அவன் மேல விழுந்தது. ദാനിയേലിന്റെ ദൈവം റോയൽ ഡ്രസ് ഇട്ട് ദൈവം മാനിച്ചു. தானியேலை தேவன் ராஜரீக உடையை உடுத்தி அவன் கனம் பண்ணினார். ദാവീദിനെ ദൈവം രാജകീയ തുണി അമ്മ ഉടുപ്പിച്ചു. அவன் தாவீதுக்கு தேவன் ராஜரீக வஸ்திரத்தை உடுத்துவித்தார். എലീശയുടെ മേൽ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ പുതപ്പ് വീണു. எலிசாவின் மேல் ஒரு தீர்க்க தரிசன சால்வை விழுந்தது. ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவிலே നിന്റെ മേൽ ഒരു റോയൽ ഡ്രസ് ദൈവം ധരിപ്പിക്കാൻ പോവുക. ஆமே, உங்க மேல ஒரு ராயல் ஆமே ராஜரீக உடையை கர்த்தர் உடுத்துவிக்க போகிறார். ഇന്ന് രാത്രി നീ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, இந்த இரவிலே நீ தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கும்போது, മഴവില്ലിന്റെ വർണ്ണം പോലെ, வானவில்லில் இருக்கக்கூடிய கலர்களை போல നിന്നെ ദൈവം പെയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. உன்னை தேவன் பெயிண்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். ദൈവം നിന്നെ സ്കെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. தேவனுடைய ஸ்கெட்ச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். അത് ആത്മാവിൽ കണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ. அதை ஆவியில பார்த்து தேவனை ஆராதிங்க. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് കൈയടിച്ച് ആരാധിച്ചു. எல்லா கண்களை மூடி கரங்களை தட்டி ஆராதிப்போம். ആരും കണ്ണു തുറക്കരുത്. யாரும் கண்ணை திறந்து பார்க்க வேண்டாம். ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவிலே നമ്മൾ എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് ആരാധിച്ചു. எல்லாரும் കൈ തട്ടി എല്ലാരും ഇന്ന് രാത്രി കാലം പറഞ്ഞേ. ഇന്ന് രാത്രി കാലം പറഞ്ഞേ. இந்த இரவிலே சொல்லுங்க. ഇന്ന് രാത്രി നീ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, இந்த இரவிலே நீங்க ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கும்போது, മഴവില്ലിന്റെ വർണ്ണം പോലെ, வானவில்லத்தின் வர்ணத்தை போல, ആ 7 വർണ്ണം പോലെ, அந்த 7 நிறத்தை போல നിന്നെ ദൈവം വർണ്ണം ചെയ്യുകയാണ്. உன்னை தேவன் வர்ணம் தீட்டுகிறார். നിന്റെ മേൽ കർത്താവ് ഒരു വില്ല് വച്ചിരിക്കുന്നു. உன் மேல கர்த்தர் ஒரு வில்லை வைத்திருக்கிறார். നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. உன்னை அழித்து போட யாராலும் முடியாது. നീ തോറ്റുപോകാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. நீ தோற்று போக அவர் விடுவதில்லை. നീ തകർന്നു പോകാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. உடைக்கப்பட அவர் விடுவதில்லை. നീ പാപം ചെയ്യാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. பாவம் செய்ய அவர் அனுமதிப்பதில்லை. ഇന്നലത്തെ പോലെ நேற்றைய தினங்களை போல കേസിൽ അകപ്പെടാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ஆமென், மரணத்துக்குள் ஆளாக கர்த்தர் விடுவதில்லை. കോടതി കയറി ഇറങ്ങാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ஆமென்,
அல்லேலூயா நீதிமன்றத்துக்கு ஏறி இறங்க தேவன் அனுமதிப்பதில்லை. മരിച്ചു പോകാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. மரித்து போக தேவன் விடுவதில்லை. രോഗത്തിലാകാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. வியாதிக்குட்பட கர்த்தர் விடுவதில்லை. വില്ല് will ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയാണ്. தேவனுடைய உடன்படிக்கையா இருக்கிறது. Praise the Lord. அல்லேலூயா. ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചാ. இந்த இரவுல எல்லாரும் கண்களை மூடி. ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ. இந்த இரவுல எல்லா கண்களும் மூடப்படட்டும். ഇന്ന് രാത്രി കാലം പറഞ്ഞാട്ടെ. இந்த இரவுல சொல்லுங்க. മഴവില്ലിലെ 7 നിറം. வானவில்லில் இருக்கக்கூடிய 7 நிறங்கள். ആ റെഡ് அந்த சிவப்பு യേശുവിന്റെ രക്തത്തെ കാണിക്കുന്നു. இயேசுவின் ரத்தத்தை காண்பிக்கிறது. അതെന്റെ മേൽ അടിക്കുകയാണ്. அது என் மேல் வீசுகிறது. ആ ഓറഞ്ച് அந்த ஆரஞ்சு അഗ്നിയെ കാണിക്കുന്നു. அக்னியை காண்பிக்கிறது. ആ നിറം എന്റെ മേൽ അടിക്കുകയാണ്. அந்த நிறம் என் மேல் அடிக்கிறது. മഞ്ഞ மஞ்சள் സൂര്യനെ കാണിക്കുന്നു. சூரியனை காண்பிக்கிறது. അത് എന്റെ മേൽ അടിക്കുകയാണ്. அது என் மேல் படுகிறது. പച്ച பச்சை ഹല്ലേലൂയ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എഫക്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നു. போட்டோசிந்தசிஸ் எஃபெக்டை காண்பிக்கிறது. പുതിയ തിളിർപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു. புதிய துளிர் விடலை காண்பிக்கிறது. അത് എന്റെ മേൽ വന്നാൽ அது என் மேல் வந்தால் അഹരോന്റെ വടി തിളിർത്തത് പോലെ ஆரோனின் கோல் துளிர் விட்டதை போல ഞാൻ തിളിർത്തു വരും. நான் துளிர்த்து வருவேன். ആമേൻ. മഞ്ഞ ആമേൻ. നീല நீலை അത് സൗഖ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു. அந்த நீல நிறம் அது சுகத்தை காண்பிக்கிறது. അത് അൺലിമിറ്റഡിനെ കാണിക്കുന്നു. அது அளவே இல்லாத ஆமென் நிலையை അത് காண்பிக்கிறது. ആകാശത്തെ പോലെയുള്ള വളർച്ചയെ കാണിക്കുന്നു. அது வானத்தை போலுள்ள வளர்ச்சியை காண்பிக்கிறது. സമുദ്രത്തെ പോലുള്ള വളർച്ചയെ കാണിക്കുന്നു. கடலை போலுள்ள ஆமென் வளர்ச்சியை காண்பிக்கிறது. ഇൻഡിഗോ இண்டிகோ വചനത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ കാണിക്കുന്നു. வசனத்தின் ஞானத்தை காண்பிக்கிறது. അത് വചനത്തിൽ എന്നെ വളർത്താൻ പോവുകയാണ്. ஆமென் அவர் வசனத்தில் வளர செய்ய போகிறார். വയലറ്റ് வயலட் രാജത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു. ராஜரீகத்தை காண்பிக்கிறது. ഇന്ന് രാത്രികാലം പ്രാർത്ഥിച്ചു இரவுல ஜெபிங்க. എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். മാണിക്യരാജാണ്. മാണിക്യരാജ്. மாணிக்கராஜ் யார்? மாணிக்கராஜ். മാണിക്യരാജ് എന്ന പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? மாணிக்கராஜ் என்று பேருள்ள யாராவது இருக்கீங்களா? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ചുടാര ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. இந்த കുടുംബத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. ഹല്ലേലൂയ. റകതര ബാബ ശാന്തര. ஹalleluya. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മഹത്വം ഇറങ്ങട്ടെ. ஆமென். தேவனுடைய மகிமை இறங்கி வரட்டும். ഡെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? டென்சிங் என்று பேர் சொல்லப்படுகிற யாராவது இருக்கீங்களா? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചർച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും? அப்படிப்பட்ட சபை யாராவது இருக்காங்களா? ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ. அந்த நபருக்காக ஜெபிங்க. ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. இரவுல ஜெபிங்க. ഓ രഗധുരമനബ ശാന്തരാബ. ஜீசஸ். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் ദേവമാണിക്യരാജിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. தேவ மாணிக்கராஜ் அவர்களுக்காக ஜெபிங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. அப்படிப்பட்ட யாராவது ஆமென் உங்களுக்கு தெரியும்னா நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ஜெபிங்க. ആ കുടുംബത്തിൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. அந்த குடும்பத்தில் தேவ வல்லமை இறங்குகிறது. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒരു ദുരൈ സിംഗിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ஒரு துரை சிங் அவருக்காக ஜெபிங்க. ഫ്രണ്ടി വാ. ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க. ഹല്ലേലൂയ. ആന്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ ആരെ വിളിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. ഹല്ലേലൂയ. ஆண்டி யாரோ வேற யாரோ ചുടാരബാബ ശാന്തരാധര. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു വെച്ചാ உங்க வீட்டுல தேவனுடைய கிரியை வெளிப்படுகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നു. நீங்க அதை விசுவாசிக்கிறீங்களா? നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു ജെ എന്ന ലെറ്റർ കാണുന്നുണ്ട്. உங்க பேருக்கு கூட ஜே என்று சொல்லுகிற அந்த லெட்டரை நான் பார்க்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். ഇന്ന് രാത്രി നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. இந்த இரவில் நீங்கள் தனித்தல்ல. കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுங்க. ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. கண்களை மூடி. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒരു ജസ്ലിന്റെ മേൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. ஜஸ்டின் மேல் ஜஸ்லின் மேல் தேவ கிரியை வெளிப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഇമ്മാനുവേൽ. ஒரு இம்மானுவேல். രഗധുരമനബ ശാന്തര. മൈറ്റി പവർ. பலமான வல்லமை. ദൈവശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. தேவ வல்லமை இறங்கட்டும். ദൈവകൃപ വെളിപ്പെടുന്നു. தேவ கிருபை வெளிப்படுகிறது. പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പേരുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. நான் சொன்ன பேருள்ள நபர்களுக்காக ஜெபிங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇന്ന് രാത്രികാല അസാധാരണമായ ഒരു അഭിഷേകം. இரவு நேரத்தில் அசாதாரணமான அபிஷேகம். പ്രിയാച്ചായന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവം അയക്കുകയാണ്. ஒரு தகப்பனாருடைய வீட்டில் தேவன் அனுப்புகிறார். നിന്നെ മുന്നോട്ട് വിടത്തില്ലെന്ന് പിശാച് വെല്ലുവിളിക്കും. உங்களை முன்னேற விட மாட்டேன் என்று பிசாசு சவால் விடும்போது പിശാച് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല നന്മകളെ பிசாசு பிடித்து வைத்திருக்கிற சகல நன்மைகளையும் ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം വിടുവിക്കുകയാണ്. இந்த இரவுல தேவன் விடுவிக்கிறார். പിശാചിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സകല നന്മകളെയും பிசாசு கரத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல நன்மைகளையும் നീ അവകാശമാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ நீங்கள் ஆமென் கைப்பற்றக்கூடிய அளவிலே. അമ്മേ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. எல்லாரும் ஊக்கமாய் ஜெபம் பண்ணுங்க. നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് உங்க வீட்டுக்குள்ள ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ
ஆமென். கட்டப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிற சில நபர்களுக்கு ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ഒരു വിടുതൽ അയക്കുകയാണ്. ஆமென். இந்த இரவுல நீ ஒரு விடுதலை அனுப்புகிறாய். ദൈവം ഒരു വിടുതൽ അയക്കുകയാണ്. தேவன் ஒரு விடுதலை அனுப்புகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിന്നെ മുന്നോട്ട് വിടത്തില്ലെന്ന് പിശാച് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ, உன்னை முன்னேற விட மாட்டேன் என்று பிசாசு சவால் விடும்போது, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ கடந்த நாட்களில் നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയ, நஷ்டங்களை கொண்டு வந்த, കഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന, கஷ்டத்தை கொண்டு வந்த, ഞെരുക്കങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന, நெருக்கத்தை கொண்டு வந்த, പരാജയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന, தோல்விகளை கொண்டு வந்த ശത്രുവിന്റെ പ്ലാനുകള്, சத்ருவின் திட்டங்களை തകർക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം உடைத்து போடுகிற ஒரு அபிஷேகம் ഇന്ന് രാത്രികാലം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുന്നു. இந்த இரவு நேரத்தில் இங்கே வெளிப்படுகிறது. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ இரவில் நீங்கள் ஜெபிக்கும்போது വിജയ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മകന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. விஜய் என்ற பெயருள்ள ஒரு மகன் மேல் தேவ வல்லமை இறங்குகிறது. വിജയ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് விஜய் என்று பெயர் சொல்லப்படுகிற மகனுக்காக ஜெபிங்க. ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യം നടക്കുകയാണ്. இரவுல சுகம் உண்டாகிறது. അവന്റെ അസ്ഥികളിൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. அவர்களுடைய எலும்புகளிலே தேவ வல்லமை இறங்குகிறது. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. எல்லாரும் கைகளை தட்டி ஜெபிப்போம். എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. எல்லாரும் தேவ சமூகத்துல இருக்கிற இடத்துல அப்படியே எழும்புங்க. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. எல்லாரும் ஜெபத்தோடு கூட எழுந்திருக்கலாம். ഇന്ന് രാത്രി எழும்புங்க. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. எல்லாரும் எழும்புங்க. ഇന്ന് രാത്രി ഈ മീറ്റിംഗ് എത്ര പേർക്ക് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി തീർന്നു? இந்த இரவுல இந்த கூட்டம் எத்தனை பேருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருந்தது? അവർ മാത്രം കൈ ഉയർത്തിയാട്ടെ. அவங்க மட்டும் கரங்களை உயர்த்தி கொள்ளுங்க. രോഗമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൈകളെ വെച്ച്, வியாதி உள்ளவர்கள் வியாதி உள்ள பகுதிகளிலே கரத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ്. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ്. எல்லாரும் எழும்புங்க. எல்லாரும் தேவ சமூகத்தில் எழும்புங்க. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രോഗമുള്ളത് எங்க உங்களுக்கு வியாதி இருக்கிறதோ അവിടെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. அங்க கை வச்சு ஜெபம் பண்ணுங்க. യേശു ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവാ. இயேசு இன்று உங்களை சுகமாக்க போகிறார். ആരും കണ്ണു തുറന്നു നോക്കരുത്. രോഗമുള്ള ഭാഗത്തെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. யாரும் கண்ணை திறந்து பார்க்காதீங்க. எங்க வியாதி இருக்கிறதோ அங்க கரத்தை வைத்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ஆமே. கை வைத்து ஜெபிங்க. യേശുവേ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. இயேசுவே என்னை சுகமாக்கும் என்று சொல்லுங்க. യേശുവേ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണേ. இயேசுவே என்னை சுகப்படுத்துவீராக. യേശുവേ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണേ. இயேசுவே என்னை சுகப்படுத்துவீராக. ആ ബ്ലൂ, the blue, ആ വില്ലിൽ കാണുന്ന ബ്ലൂ, அந்த வானவில்லில் காணப்படுகிற நீல நிறம், യെസ്, നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയാണ്. அது உங்கள் மேல் வெளிப்படுகிறது. നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയാണ്. அது உங்கள் மேல் வெளிப்படுகிறது. റഗധുരമന ശഗധര പരധര ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ശിഗധര പരധര കരധര ശഗധര റഗധുര പരശഗധരം മനം റഗധരം ചുടമനം റഗന്ധരം മനന്തരം ധിരമനം ശിഗമനം റഗധരം മനശഗധരധര. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹീലിംഗ് പവർ. இயேசுவின் நாமத்தில் சுகமாக்கும் வல்லமை. ഹീലിംഗ് പവർ. சுகமாக்கும் வல்லமை. ഹീലിംഗ് പവർ. சுகமாக்கும் வல்லமை. ഹീലിംഗ് പവർ. சுகமாக்கும் வல்லமை. ഹീലിംഗ് പവർ. சுகத்தின் வல்லமை. ഹീലിംഗ് പവർ. சுகத்தின் வல்லமை. ഹീലിംഗ് പവർ വെളിപ്പെടട്ടെ. சுகத்தின் வல்லமை வெளிப்படட்டும். ഹീലിംഗ് പവർ. சுகத்தின் வல்லமை. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை சுகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை துதிங்க. ஜீசஸ். കരങ്ങളെ അടിച്ച്. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். അച്ഛാ, ആ നീല ഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ ഫ്രണ്ടി വാ. നീല இந்த நீல ஷர்ட் போட்டிருக்கிற அண்ணே வாங்க, ஃப்ரண்ட்ல வாங்க. நீல ஷர்ட். സുധാകർ சுதாகர் வாங்க. ചേട്ടന്റെ കളർ, ചേട്ടൻ മാത്രമേ നീല ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓടി വാ. ஆமே. அண்ணன் மட்டும் தான் நீல சட்டையை போட்டிருக்கீங்க. ആന്റി വാ. അപ്പു നീല വയലറ്റ് പൂവുള്ള ആന്റി. ஆமே. ആന്റി തന്നെ വാ. நீங்க தான் வாங்க. വാ. வாங்க நீங்க தான். ഫ്രണ്ടി വാ. പ്രസംഗിക്കാനല്ല വിളിച്ച, പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് വിളിച്ചത്. ഓടി. பிரசங்கம் பண்ண உங்களை கூப்பிடல, ஜெபம் பண்ணதான். ആ ഏറ്റവും പുറകെ കൈകൂപ്പിക്കുന്ന ആന്റിങ് പറയണ്ടി വാ. ஆமே. இந்த கையை கூப்பி இப்படி வச்சிட்டு இருக்கிற ஆண்டி வாங்க. நீங்க தான். ആ വാ. ആ വാ. ഓടി 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 വാ. ஓடி வாங்க சீக்கிரமா. മോനെ ആ ബ്ലാക്ക് ബനി ഇട്ടിരിക്കുന്ന മോനെ ഓടി വാ. ஆமே. அந்த Black பனியன் போட்டிருக்கு. நீங்க தான். டி-ஷர்ட். യെസ്. ചുമന്ന സാരി ഓടി ഫ്രണ്ടി വാ. சூப்பர். சரி வாங்க. വാ. വെള്ള ഷോള്. நீங்க தான். വെള്ള ഷോള് വാ. நீங்க தான் வாங்க. ജീസസ്. അച്ഛാ, அண்ணா, നിങ്ങളെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങും. உங்க ஸ்பைனல் கார்ட்ல தேவ வல்லம் இறங்குகிறது. കഴുത്തിന്റെ പിന്നിലെ கழுத்துக்கு பின்னாடி ദൈവം ഒരു ശക്തി അയക്കാൻ പോകും. தேவன் ஒரு வல்லமை அனுப்ப போகிறார். ആന്റി ഫ്രണ്ടി വാ. ஆண்டி ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க. തൈറോയിഡ് ആർക്ക്? തൈറോയിഡ് தைராய்டு யாருக்கு இருக்கு? ഉണ്ടോ? കൈ ഉയർത്തി. கையை உயர்த்துங்க. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கரங்களை தட்டி தேவனை துதிப்போம். കരങ്ങളെ അടിച്ച്. கரங்களை தட்டி. ഹല്ലേലൂയ. ஜீசஸ். വലത് കണ്ണിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആരാ? വലത് കണ്ണ്. வலது கண்ணு பிரச்சனை இருக்கிறது யாருக்கு? കണ്ണില് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവര്. கண்ணுல பிரச்சனை இருக்கிறவங்க யாருக்கு இருக்கு? ഹല്ലേലൂയ. കണ്ണില് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവര്. கண்ணுல பிரச்சனை இருக்கு. ഓടി ഫ്രണ്ടി വാ. വാ. ஓடி ஃப்ரெண்ட்ல உள்ள. ആന്റി ഫ്രണ്ടി വാ.
ஆண்டி வாங்க. ஆண்டிக்கு എന്താ ப்ராப்ளம்? உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? முழங்கால் வலி, வலி, ஸ்டொமக்கில் ப்ராப்ளம், வயிற்று வலி உள்ளவங்க. ஹல்லேலூயா. டிஸ்க் கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவரா? டிஸ்க் கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவங்க. ബാക്ക് ബോൺ പെയിൻ, பேக் போன் பெயின் யாருக்கு இருக்கு? ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി യേശു സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവാ. இந்த இரவுல യേശു உங்களை சுகமாக்க போகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? വിശ്വസിക്കുന്നു. நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ, நான் இந்த ஜெபத்தை முடிக்கும்போது, ഈ ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ, ஆராதனை முடிக்கும்போது നിങ്ങളുടെ വയറ്റിനകത്തുള്ള കട്ടികൾ സൗഖ്യമാവും. உங்க வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற கட்டிகள் சுகமாகும். ആർക്കാ ഓവറിയിൽ ട്യൂമർ ഉള്ളത്? கர்ப்பப்பையில யாருக்கு டியூமர் இருக்குது? கட்டி. പ്രൈസ്. വയറുവേദന, வயிற்று வலி. ഹല്ലേലൂയ. ஜீசஸ். തലമുറകളില്ലാത്തവർ കൈ ഉയർത്തി. തലമുറകൾ. பிள்ளைகள் இல்லைன்னு சொல்றவங்க கையை உயர்த்துங்க. തലമുറയില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? தலைமுறை இல்லாத யாராவது இருக்கீங்களா? പ്രാർത്ഥിക്കുക, ஜெபிங்க. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ സൗഖ്യമാവുന്നു? இந்த இரவுல எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நான் சுகமா? ശരീരത്തിലെ തടുപ്പുകൾ സൗഖ്യമാവുന്ന എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீக்கம் அவன் சுகமாகும் என்று വിശ്വസിക്കുന്നു? விசுவாசிக்கிறீங்களா? വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പ്രയർ കഴിയുമ്പോൾ അത് അവിടെ കാണില്ല. ஜெபம் முடியும் போது அது அங்க இருக்காது. കേട്ടോ, അവിടെ കാണില്ല. அது அங்க இருக்காது. നീ സൗഖ്യമാകാൻ പോവാ. நீங்க சுகமாக போகிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കുനിയാനും നിവരാനും കഴിയാതെ, குனியவும் நிமிரவும் முடியாம, വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയാതെ, weight எடுக்க முடியாம, ഡിസ്ക് അകന്നിരിക്കുന്നത്, டிஸ்க் விலகி இருக்கிறவர்கள் സൗഖ്യമാകാൻ പോവാ. கர்த்தர் உங்களை சுகப்படுத்த போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். കണ്ണടച്ചോ. கண்ண மூடி. In the name of Jesus. ஜீசஸ். എല്ലാ കണ്ണും അടയട്ടെ. எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். ഇന്ന് ഹീലിംഗിന്റെ രാത്രിയാണ്. இன்று சுகத்தின் இரவு. ഹല്ലേലൂയ. ஜீசஸ். ഉറ്റിടുമേ വല്ലമയെ இந்த நாளில் எங்க மேலே கரமடிச்சு ஊற்றிடுமே உம்மக்கினியை இந்த நாளில் எங்கள் மீது வல்லமையோடு ஊற்றிடுமே வல்லமையை இந்த நாளில் எங்க மேலே ஊற்றிடுமே உம்மக்கினியை இந்த நாளில் எங்கள் மீது வல்லமையோடு வல்லமை வல்லமை தாருமே தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே எல்லாரும் சக்தியோடு கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட வல்லமை வல்லமை எல்லாரும் கரமடிச்சு தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட அபிஷேகம் 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 ஊற்றுமே எஸ் அது கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட ஊற்றிடுமே வல்லமையை இந்த நாளே எங்க மேலே ஊற்றிடுமே அக்கினியே இந்த நாளே மீது வல்லமையோடு வல்லமை வல்லமை தாருமே தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட அபிஷேகம் 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 ஊற்றுமே அனல் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட வல்லமை வல்லமை தாருமே தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட எல்லோகி 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 உம்மை துதிப்பேன் எல்லோகி 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 உம்மை துதிப்பேன் உம்மை நம்பி வந்தே தவிர்க்கப்படேன் உந்தயவென்னை எல்லாரும் சக்தியோடு இந்த ராத்திரி உம்மை நம்பி வந்தே தவிர்க்கப்படல உந்தயவென்னை கைவிடல ஒரு கையா கடந்து வந்தே ஒரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தம்பி ஒரு கையா கடந்து வந்தே ஒரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தம்பி எல்லோகே 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 உம்மை துதிப்பேன் எல்லோகே 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 உம்மை துதிப்பேன் வீடை பெற்ற போதும் வேண்டியதெல்லாம் எனக்கு தந்தி வேண்டினோரெல்லாம் வீடை பெற்ற போதும் வேண்டியதெல்லாம் எனக்கு தம்பி பரதேசியா தங்கினதை சுதந்திரமாக மாற்றி தம்பி பரதேசியா தங்கினதை
சுதந்திரமாய் மாற்றி தந்தீர் எல்லோக்கே நான் உம்மை துதிக்கிறேன் தேசத்தை உமக்காக கலக்கிட அபிஷேகம் 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 ஊற்றுமே தேசத்தை உமக்காக கலக்கிட அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே கொண்டு உமக்காக எழுப்பிட வல்லமை வல்லமை தாருமே தேசத்தை உமக்காக கலக்கிட அபிஷேகம் 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 ஊற்றுமே கொண்டு உமக்காக எழுப்பிட இந்த நாடு எங்க மேலே உச்சிடுமே உமக்கினியை அபிஷேகம் வல்லமை வல்லமை தாருமே தேசத்தை கொண்டு உமக்காக எழுதிட வல்லமை வல்லமை தாருமே தேசத்தை உமக்காக கலக்கிட കാണുന്ന ചുമപ്പ് അത് നീയാണ് ആ ഓറഞ്ച് നിറം அந்த ஆரஞ்சு நிறம் നീയാണ് அது நீதான் ആ മഞ്ഞ നിറം அந்த மஞ்சள் நிறம் നീയാണ് நீதான் ആ പച്ച നിറം அந்த பச்சை நிறம் നീയാണ് நீதான் ആ നീല அந்த நீல நிறம் നീയാണ് நீதான் ആ ഇൻഡിഗോ அந்த இண்டிகோ கலர் നീയാണ് நீதான் ആ വയലറ്റ് കളർ அந்த வயலட் கலர் നീയാണ് நீதான் അതിൽ എന്തൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ടോ அதுல என்னென்ன அர்த்தங்கள் இருக்கிறதோ 2025 2025 അത് നിന്റെ മേൽ വീഴും அது உண்மையில் வரும் വയലറ്റ് റോയൽറ്റിയെ കാണിക്കുന്നു ആമേ വയലറ്റ് അത് ராஜரீகத்தை காண்பிக்கிறது ഇന്ന് രാത്രി നീ ഭവനത്തിൽ മടങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് இந்த இரவு நீங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி போவதற்கு முன்பாக നിന്നെ ദൈവ രാജവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കാൻ പോകും உங்களுக்கு கர்த்தர் ராஜ உடையை உடுத்துவிக்க போகிறார் നീ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് தேவனுடைய ப்ராஜெக்டா இருக்கிறார் നീ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് தேவனுடைய திட்டமா இருக்கிறார் In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் കർത്താവ് നിന്നെ മാനിക്കും கர்த்தர் உங்களை கனம் பண்ணுவார் യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் ഇന്ന് രാത്രി യേശു എന്നെ തൊട്ടു இரவுல இயேசு என்னை தொட்டார் ഞാൻ സൗഖ്യമായി சுகமானேன் എന്നിൽ ഒരു ശക്തി വെളിപ്പെട്ടു വന്നു என்னில ஒரு வல்லமை வெளிப்பட்டு வந்தது ആ വില്ലിലെ ഓറഞ്ച് എന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്നു அந்த வானவில் இருக்கக்கூடிய ஆரஞ்சு என் சரீரத்துக்குள் வந்தது ആ പച്ച നിറം എന്റെ മേൽ വന്നു அந்த பச்சை நிறம் என் மேல் வந்தது ആ ബ്ലൂ നിറം എന്റെ മേൽ വന്നു அந்த நீல நிறம் என் மேல் வந்தது ഞാൻ സൗഖ്യമായി சுகமானேன் അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച് அப்படி உள்ளவங்க மட்டும் கையை உயர்த்தி பிடிங்க യേശു എന്നെ തൊട്ടു இயேசு என்னை தொட்டார் ഞാൻ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു நான் விடுவிக்கப்பட்டேன் അങ്ങനെയുള്ളവർ കൈ ഉയർത്തി அப்படி പിടിച്ച്. உள்ளவங்க கையை உயர்த்தி பிடிங்க കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച് கையை ഉയർത്തുங்க ആ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച 2-3 പേർ ഓടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വാ கையை ഉയർத்தின 2-3 பேர் ஓடி ஃப்ரண்ட்ல வாங்க ഒരു 3-4 പേർ ഓടി ഫ്രണ്ടിൽ വാ 3-4 பேர் ஃப்ரண்ட்ல வா முன்னாடி வாங்க ഓടി വാ ഓടി വാ ஓடி வாங்க சீக்கிரமா கையை உயர்த்தின 3-4 பேர் முன்னாடி வாங்க കൈ ഉയർത്തി മറന്നുപോയോ மறந்து போயிட்டீங்களா ആ മൈക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തേ അവിടെ തന്നെ നിന്നു കേറി വേണ്ട. அங்கே இருங்க ഒരു മൈക്ക് കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് അച്ഛാ അവിടെ നിന്നോ அங்கே நில்லுங்க நீங்க அங்கே இருங்க ആ കൈ ഉയർത്തിയവരെ മൈക്ക് കൊടുത്തേ இந்த கையை யார் உயர்த்தினாங்களோ அவங்க கையில மைக்க கொடுங்க എന്താ ഇപ്പൊ ദൈവം ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചേ ஆமே உங்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு கேளுங்க ചോദ്യം എന്താ നടന്നത് என்ன நடந்துச்சு உங்களுக்கு விசுவாசிக்கிறேன் ஐயா ஆண்டவர் எனக்கு சுகம் தந்தார் நீ விசுவாசிக்கிறேன் ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു கரங்களை தட்டி தேவனை துதிப்போம் ഉറച്ചു പറ எனக்கு என் பின்னாடி வந்து ப்ளூ கலரில் வந்து நான் வந்து அதை உணர்ந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப நேரமாக நான் நின்றுட்டே இருந்தனால எனக்கு கொஞ்சம் காலும் பெயின் இருந்தது. ஆனால் எனக்கு இப்போ அந்த பெயின் இல்லை. എന്ത് അസുഖമായിരുന്നു உங்களுக்கு வியாதியா இருந்துச்சு எனக்கு வந்து ஒரு 15 நாளாக வந்து எனக்கு வயிற்று வலியும் எனக்கு வந்து கால் வலி இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஆனால் எனக்கு அந்த பெயினும் இப்போ ரெண்டுமே இல்லை. ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് உட்கார்ந்து எழுந்திருங்க ഹല്ലേലൂയ
നല്ലോണം நல்லா உட்கார்ந்து ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ചെയ്തു നോക്കി. முன்னாடி என்ன செய்ய முடியலையோ அதை இப்ப செஞ்சு பாருங்க. அதாவது வந்து நான் ரொம்ப நேரம் எனக்கு நிக்க முடியாது, ஆனா இன்னைக்கு ரொம்ப நேரம் நான் நின்னேன். കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് கரங்களை தட்டி தேவனை യേശു സൗഖ്യമാക്കി. இயேசு சுகமாக்கினா. മോനെ மகனே அடுத்த ஆள் கொடுங்க. இந்த இடத்துல வந்து நிற்கும்போது ரொம்ப பலவீனமாக இருந்தது. ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து நான் ஜெபிக்கும்போது அபிஷேகத்தை நல்லா உணர்ந்தேன். கால் கையில் எந்த வழியும் இல்லை, நல்ல ஒரு புது பலனா. കാലും കൈയും വേദനയോടെയാ വന്ന്, ജോയിന്റ് പെയിൻ ആയിരുന്നു. ஆமென். மூட்டு ഇപ്പൊ യേശു സൗഖ്യമായി. இயேசு சுகப்படுத்தினா. എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? எத்தனை வருஷமா இருந்துச்சு? ஒரு 4-5 வருஷமா இருக்கு எனக்கு. 4-5 വർഷമായിട്ട് 4-5 வருஷமா இருந்த ഇപ്പൊ வலி സുഖമായി. இப்ப സുഖമാனது. நல்லா இருக்கு. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ചെയ്തു നോക്കി. என்ன உங்களுக்கு முன்னாடி செய்ய முடியல அதை செய்து பாருங்க. നല്ലോണം ചെയ്തു നോക്കി. நல்லா உட்கார்ந்து பாருங்க. ഉറപ്പ്. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് கைகளை தட்டி தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். അടുത്ത ആളിനെ അടുത്ത ആൾ வேற ஆள்கிட்ட கொடுங்க. வேற யார் சாட்சி சொல்லு. கை உயர்த்தினவங்க നാണിക്കാതെ പറ. நம்ம வைக்கப்படாம சொல்லுங்க. பிரேஸ் லார்ட். நான் இங்கே வரும்போது ரொம்ப மன அழுத்தத்தோட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தேன். நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது, மைண்டு எல்லாமே. സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? அது நல்லா இருக்குது. ஸ்டொமக்கு வலி இருந்தது. എന്തായിരുന്നു? என்ன வந்துச்சு? என்னன்னா வலி இருந்தது, இப்போ வலி இல்லை, ഒന്നുമില്ല, പൂർണ്ണ സുഖം, நார்மலாக இருக்குது. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. பரிபூர்ண சுகம் உண்டானது. கையை தட்டி கதற தூதிங்க. മോനെ അടുത്ത ആളിന്റെ മൈക്ക് കൊടുത്തേ വിട്ടോ, കൊടുത്തേ கொடுங்க, அப்படி கொடுங்க. சொல்லுங்க. தேவநாம மகிமைக்காக சொல்லுங்க. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். எனக்கு ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ പറയാൻ നാണിക്കരുത്. தேவன் செய்த அற்புதங்களை சொல்ல வெட்கப்படக்கூடாது. കാരണം ആ സൗഖ്യം നിലനിൽക്കത്തില്ല. ஏனென்றால் அந்த சுகம் நிலைத்து நிற்காது. അത് പുറത്ത് പറയുമ്പോൾ அது வெளில சொல்லும்போது കേൾക്കുന്നവനും സൗഖ്യമാവും, கேட்கிறவர்களும் சுகமாவார்கள். അതുകൊണ്ട് ദൈവം സൗഖ്യമാക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. அதனால தேவன் உங்களை சுகமாக்கினால் நீங்க அமைதியா இருக்க கூடாது. വാ തുറന്ന് പറയണം. வாய் சொல்லுங்க. எனக்கு 15 வருஷத்துக்கு மேலாவே பேக் பெயின் உண்டு. என் குழந்தைங்கள கூட என்னால் தூக்க முடியாது. ஆனால் இன்னைக்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன், எனக்கு அது சுகமாயிடுச்சு அப்படின்னு. ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? இப்போ என்ன நடந்துச்சு உங்களுக்கு? இப்போ நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன். நல்லா എന്താ என்னால் ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കി. முன்னாடி என்ன செய்ய முடியல அதை செய்து இப்போ பாருங்க. வெயிட் எதுவுமே தூக்க முடியாது. தூக்கி பாருங்க. കുനിയാനെന്ന് വരാനും പറ്റുമായിരുന്നോ? அது குனியவும் நிமிரவும் முடியாம இருந்துச்சா? இல்லை, அதெல்லாம் ஒன்றும் குனிய நிமிர முடியும், ஆனால் என்னால் வெயிட் தூக்க முடியாது. வெயிட் தூக்கவோ, அது தூக்குனா எனக்கு மூச்செல்லாம் அடைக்கிற ശരി, மாதிரி. ഏതെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് ഒന്ന് തൂക്കിയിട്ട് വാ. അടുത്ത ആളുടെ മൈക്ക് കൊടുക്ക്. பைக்கை பக்கத்துல கொடுத்துட்டு ஒரு weight தூக்கி பாருங்க. ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യ്, വിശ്വാസത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യ്. എന്താണോ விசுவாசத்தால பரிசுத்த വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി. நம்ம வெயிட்டால இருக்கக்கூடிய எதையாவது எடுத்து பாருங்க. ആ കസേരയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കി. ஆமென். சேரோ இல்ல வேற ஏதோ எடுத்து பாருங்க. കരമടിച്ചത് ഇതിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. கரங்களை தட்டி தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். നേരത്തെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു, முன்னாடி இப்படி எடுக்க முடியுமா? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയി. இப்போ சரியானது. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് கைகளை தட்டி தேவனை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. தேவன் அநேக காரியங்களை செய்திருக்கிறார். பிரைஸ் லார்ட் பிரதர். நீங்கள் ஜெபிக்கும்போது கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தை நான் அளவில்லாமல் உண்டு. உங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு? கர்த்தரின் என்ன வியாதியோட வந்தீங்க? என்ன நடந்துச்சு? அளவில்லாமல் என்னை நிரப்பினார். அந்த அபிஷேகத்தை நான் உணர்ந்தேன். അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞു. அபிஷேகத்தில் நிரந்தீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே தைராய்டு பிரச்சனை இருந்துச்சு. இப்போ அதுலேருந்து ஒரு விடுதலை கிடச்சிருக்கு. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. கரங்களை தட்டி தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். എന്താ പറ്റിയ ബ്ലാക്ക്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, நீங்க சொல்லுங்க. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. அங்கிள் நீங்க சொல்லுங்க. எனக்கு பல மாதங்களாக இந்த கால் வலி இருந்துச்சு இந்த இடத்துல. இப்போ நல்ல ഇപ്പൊ ഒന്ന് മടക്കിയ കാല് മടക്കി. காலை மடக்கி பாருங்க. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതിന് ടിക് ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് കേൾക്കുമായിരുന്നോ? அதுல அது കാല് മടക്കി சவுண்ட் கேட்டுச்சா? இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை, கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் நல்லா നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ല. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് கரங்களை தட்டி தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். கர்த்தருடைய நாமத்து மகிமை உண்டாவதாக. இன்னைக்கு கூட அவங்க ஆர் ரமேஷ் அப்படின்னு சொல்லி என் ஹஸ்பண்ட் பேரை கரெக்டாக சொன்னாங்க. எனக்கு இப்படி ஒரு அனுபவம் நான் ஒரு நாள் பார்த்ததே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் என் மகன் பேர் ஜான், கரெக்டாக அந்த தேவன் அந்த பேரை சொல்லியே கூப்பிட்டார். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய மகள் பேர் அஷ்னா. அந்த பேர் லேஸில் யாருக்கும் வாயிலே வராது. அந்த பேரை கூட ஆண்டவர் எவ்வளோ தெளிவாக அஷ்னான்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. இன்னும் பயங்கரமான எனக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய ஷாக்காக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ஞானஸ்தான பேர் வந்து சாமுவேல். நான் உஷா சாம் அப்படி தான் சொல்லுவேன் எங்கேனாலும். அவங்க பேர் வந்து அவங்க அம்மா அப்பா விட்ட பேர் ரமேஷ்.
அவங்களுக்கு அந்த பேர் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் அந்த பேரை பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஆனால் ஆண்டவர் அந்த பேரை சொல்லி கரெக்டாக ரமேஷ்னு சொல்லி, அவங்க பேர் ஒரிஜினல் பேர் ரமேஷ் தான், அந்த பேரை சொல்லியே கர்த்தர் கூப்பிட்டது அது எனக்கு பெரிய ஒரு அதிசயமான ஒரு காரியம். കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம். ஹalleluya ஹalleluya. அதே மாதிரி தான் என் கணவரோட பேர் நீங்கள் முதல்ல மாணிக்கராஜ்னு சொன்னீங்க. அவங்க அதை கவனிச்சாங்களா என்னன்னு தெரில. ஆனால் அவங்க பேர் ஃபுல் நேம் வந்து தேவ மாணிக்கராஜ். ராஜன் ராஜன் தான் எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம். மாணிக்கராஜ் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் கர்த்தர் அதையும் தேவ மாணிக்கராஜ்னு மறுபடியும் நீங்கள் செகண்ட் டைம் கால் பண்ணீங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. கர்த்தர் அவங்களோட ஒரிஜினல் நேமை கூப்பிட்டு ബ്ലസ് பண்ணது. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. கரங்களை தட்டி தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம். യേശു ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. യേശു നിറവിലേക്ക് വന്നിരിக்கிறார். എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ യേശു എന്റെ രാജാവ്. எல்லாரும் சொல்லுங்க യേശു என் ராஜா. യേശു എന്റെ രാജാവ്. യേശു என் ராஜா.